Like ketala. Sir, live started, sir. Live started. Sir, Kumar, sir, మాట్లాడండి live start అయింది. Okay. Good morning, friends. I warmly welcome you all to this virtual seminar. Uh, Today's chairman would be Sithapathi garu, and the speakers are well known to us. One is Siva Prasad, and second one is Ashish. With regard to the 5 years of the GST, we have a lot of technical glitches one side, and we have a lot of problems on the other side, and the advantages are very less when compared to other acts. I don't know, the government wants to ease the taxpayers, but it is making more complication the tax filing of tax returns and all. Anyhow, friends, I have seen the recent circulars issued by the CBSE. It is a new wine in the old bottle, because whatever the circulars that are being issued by the CBSE, when we refer to our old judgments, when we refer to our old enactments, when we refer to our old provisions of the acts, it is nothing but one and the same. So at least now the CBSE has opened its eyes in the GST, and it has recommended that it wants to give certain benefits like 14 of 2022, the notification issued, that is regarding the interest that is to be levied. That, as far as that is concerned, it is in the act shown that the interest should be levied on the net profit, on the net income only. See, how can you levy the interest on the gross income? That is one thing. Second one is regarding the ITC. Regarding this ITC, I don't know why the GST authorities or the bureaucrats behind this or the government are making such a type of fuss, unnecessary complications in the GST Act. Because ITC, if you want to levy and grant ITC, you give the ITC, RCM, RCM and GP, RCM, after RCM, they remove this RCM and all these things. So I don't understand the purpose of giving this particular thing. Anyhow, friends, the eminent speakers and the chairman are there to speak about these things. One thing I want to make sure is the renting of immovable property and the service tax, the tax that is levied, it was objected by me in the Finance Act 1994, and that is still continuing. In fact, the definition of service, that is 6544B, has come into picture when I have challenged that there is no definition of service. Of course, the definition of service is prescribed as the service done by a person to other person. See, what is the service that is done by the owner to the tenant? Is he not taking any income? Is he not taking any rent? He is taking rent. So if you want to levy some tax, already property tax and all are there. If you want to levy some additional tax, you levy that, but not on its service. Friends, these are things, of course, I will leave it to the chair and the speakers. Thank you very much. Over to you. Over to you, Venkat. Right, sir. Thank you, sir. Hearty welcome to one and all of our today panel speakers and chairman of the session. I would like to hearty welcome to chairman of the session, Sri B.S. Sithapathi garu, and the speakers of the session, Ashish Agarwal garu and C.A. Siva Prasad garu. Hearty welcome, sir. Over to Sithapathi, sir. Good morning to all of you. Thanks to our state president, Mr. M. Kumar, he has invited me as a chairman of this session. And our senior chartered accountants, Siva Prasad garu and Ashish Agarwal, both of you, good morning, sir. And good morning to our
association members. Friends, you are all aware that we are traveling with difficulty for the last 5 years with the GST introduced by the government of India. Even though after 5 years, still we are struggling with many issues. One is, as on today, they are not established a tribunal after so many representation also. This first time in Indian history, as per my knowledge. It is very unhappy to discuss. Second thing is regarding issuing of circulars and notifications with ambiguity. I don't know why the CBSE people issue the circulars with hurry. Ultimately, as a professionals, we are suffering a lot to convince the dealers and as well as officers. Friends, what I am thinking is, first I want to listen about the advantages and disadvantages sessions for the last 5 years of GST journey from our eminent speakers, Sri Siva Prasad and Ashish Agarwal sir. After that, finally, I'll come to my opinion, sir. Thank you, Venkatesh. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, over to speaker, sir. Suprasad, sir. Ashish, sir. Yeah, Yeah, I'm here. yeah, please, sir. So chairman Please, remarks sir. will be at the end. It's No, like no, my intention is after listening your both the words, then I will come to the conclusion, sir. Okay. Because major parts both of you. Yeah. So I So don't want to spoil and waste your time. very thank you, sir. Thank you. Uh, Sign due date. So good morning, one and all, and thank for the opportunity to the tax bar and honorary president and MEGK Kumar garu and the chairman of the session Sithapathi garu and my co-speaker Ashish Agarwal. So welcome all. Thank you, sir. Yeah. And part is English or Telugu, which is a preferred medium, and Sir, my suggestion is we are Andhra Pradesh. You have Hmm. to speak in Telugu only. That is my suggestion. Because if you Okay. Tamil Nadu, they never use other language other than Tamil. And Northerners first prefer Hindi. Now we are giving to our local language. That is my intention. But Yeah. this ask the national state president, sir, Kumar garu. No, I'm asking whether it is of state or national or which is a audience Tax whom we burden, are sir. touching. It is AP tax burden. Yeah. So ఇప్పుడు we can anyway ఇప్పుడు both. కాదు ఏపీ ట్యాక్స్ బార్ అనేది మామూలుగా మనది కానీ లాస్ట్ అకేషన్ we have called all the associations, so we have Yeah. to speak in English only, Yeah. but this time it is in Thank you. only Telugu. It is Okay, only sir. okay. So this time we can go for right. So అందరికీ నమస్కారం అండి. We have completed చూస్తుండగానే 5 ఏళ్ళు గడిచింది. నౌ కమింగ్ టు వాట్ ఏం జరిగింది మనకి ఈ 5 సంవత్సరాల్లో ఎట్లా మొదలైంది, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్, ఎక్కడెక్కడ మనకి బెటర్ అయింది, ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా పెరిగాయి, అండ్ ఈ పెరిగిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇలానే ఉంటాయా, భవిష్యత్తులో తగ్గుతాయా, ఇవన్నీ కూడా మనం ఒకసారి ఒక రివ్యూ, ఒక సమీక్షగా మళ్ళీ మనం ఆలోచించుకోవడానికి ఇవాళ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో మంచి ఇనిషియేటివ్ ట్యాక్స్ బార్ వాళ్ళు కూడా. ఎందుకోసం అంటే మనం ఎప్పుడైతే మన హిస్టరీ అండ్ ఆరిజిన్ ఎలా డెవలప్ అవుతూ వచ్చింది వీటిని చూస్తామో అప్పుడు మనల్ని మన లిటిగేషన్ కానివ్వండి, లేదా మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కంప్లైన్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం కానివ్వండి, ఎలా అనే దాని మీద మనకు ఐడియా వస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే జిఎస్టీలో ఇంటిగ్రేట్ చేసి దేశం మొత్తానికి ఒకటే రేట్, అంటే అన్నిటికీ ఒకటే రేట్ కానీ కాదు, ఒక వస్తువుకి భారతదేశం మొత్తం ఒకటే రేట్ ఉంటుంది అనే దాంతో మొదలైంది. వన్ నేషన్ వన్ ట్యాక్స్ అనే దాంతో మొదలయ్యాం. దీనివల్ల సీమ్లెస్గా ఫ్లో ఆఫ్ క్రెడిట్ ఎటైనా నుంచి ఎటైనా వస్తుంది. ఒక మంచి ఏం జరిగిందంటే సి ఫాము, హెచ్ ఫాము, ఈ స్టాట్యూటరీ ఫార్మ్స్, దానికి సంబంధించిన లిటిగేషన్ దాదాపుగా పోయింది. అదొక మంచి అడ్వాంటేజ్. అండ్ సీమ్లెస్, ఎక్కడి నుంచి అంటే భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నా కూడా పెద్దగా కాస్టింగ్కి తేడా రాదు అనే దాని మీద స్టార్ట్ అయ్యాం. మనం జిఎస్టీ యాక్ట్ మొదలు పెట్టినప్పుడు 17/2017
మెమరాండంలో కొన్ని మాటలు అనుకోవడం జరిగింది. 1 నేషన్ 1 ట్యాక్స్ అని, గుడ్ అండ్ సింపుల్ ట్యాక్స్ అని, సీమ్లెస్ ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అని, ఇలా కొన్ని డిస్కస్ చేసాం. మనం ఇవాళ ఒకసారి సమీక్షించుకొని చూస్తే అందులో మనం ఎన్ని సాటిస్ఫై చేసాం, ఎన్ని సాటిస్ఫై అయ్యాయి గవర్నమెంట్ ద్వారా, ఎన్ని సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. కుమార్ గారు చెప్పినట్టుగా, సార్ చెప్పినట్టుగా ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ చూసినట్లయితే పొరపాటు సప్లయర్ దగ్గర జరిగితే పనిష్మెంట్ రిసిపియంట్కి పడుతోంది. అండ్ అటువైపు ఇంకా బలపడుతోంది, ఇంకా పీఠముడి పడిపోతుంది, ఇంకా స్ట్రాంగ్ అండ్ స్టబర్న్ అయిపోతుంది గవర్నమెంట్. ఇంకా ఇప్పుడు సెక్షన్ 38 అమెండ్ అయిపోయింది, దాని కాన్సిక్వెన్షియల్గా 16(2) అమెండ్ చేసేసారు. సో ఇంకా చూసినట్టయితే ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ తీసుకోవటం అనేది అది ఒక జటిలమైన ఒక డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్ కింద చేసేస్తూ పోతున్నారు. ఓకే, అందులో రిసిపియంట్ యొక్క సే అసలు ఏమీ లేకుండా పోతుంది. ఇలా కొన్ని పాజిటివ్స్ జరిగాయి, కొన్ని నెగటివ్స్ జరిగి ఉన్నాయి. వాటిని మనం హౌ టు హ్యాండిల్ అనే దృష్టితో, అంటే ఏ యాక్షన్ తీసుకోవాలి అనే దృష్టితో మనం రిఫర్ చేసుకుంటూ వెళ్దాము. అట్లానే ఇంటరాక్టివ్గా ఏదన్నా మీరు క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా మీరు చాట్లో పెట్టచ్చు. అండ్ ఆశీష్ అగర్వాల్ మీరు కూడా ఎప్పుడైనా మనం మేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇంటరాక్టివ్ అండ్ జాయింట్ ప్రజెంటేషన్. సో ఫస్ట్ది మనం రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ గురించి ఆలోచిస్తే 1 నేషన్ 1 ట్యాక్స్ అన్న దాంట్లోకి వచ్చాం. 1 నేషన్ 1 ట్యాక్స్ అనే దానివల్ల మనకి ఏ రాష్ట్రంకి ఆ రాష్ట్రం, ఇది వరకు మనం చూసినట్టయితే రైస్ ఒక రాష్ట్రంలో ట్యాక్స్ పడితే పక్క రాష్ట్రంలో ఎగ్జంప్ట్ అయ్యేది. దానివల్ల చాలా స్మగ్లింగ్ కానీ, ఆర్బిట్రేజ్ కానీ ఇలాంటివి వస్తూ ఉండేవి. చాలా కమోడిటీస్కి చాలా రకరకాలుగా ఉన్నాయి. జిఎస్టీ మొదలు పెట్టినప్పుడు ఈ సమస్యని పూర్తిగా పరిష్కరిస్తాము అనుకున్నారు. అయితే కేరళలో ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు కేరళ సెస్ ఒక 1% లెవీ చేయడానికి కేరళ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ డిపార్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫస్ట్ టైం. అండ్ రీసెంట్ డెవలప్మెంట్ చూస్తే సుప్రీంకోర్టు కూడా ఏమన్నారంటే జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ఇచ్చేవి కేవలం రికమెండేషన్స్ మాత్రమే, అవి అన్ని స్టేట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఏదైనా స్టేట్స్ డిపార్ట్ అవ్వచ్చు అని. ఖచ్చితంగా స్టేట్ లిబర్టీ పరంగా ఆలోచిస్తే అది మంచిది అవ్వచ్చు, అండ్ దానికి ఇంకా లీగల్గా ఏవేవో ఉన్నాయేమో దాని బెనిఫిట్స్ ఉండొచ్చు. కానివ్వండి, మనం జిఎస్టీ అప్పుడు అనుకున్న మొదటి మాట 1 నేషన్ 1 ట్యాక్స్కి నుంచి అది చాలా డిపార్చర్ అయిపోతుంది. ఇంకా అప్పుడు జిఎస్టీ నేషన్ వైడ్ ట్యాక్స్ అనేదే ఉండదు. సో ఇది అట్ ఏ కాన్సెప్చువల్ లెవెల్ మనం అనుకున్న ఫస్ట్ ప్రామిసెస్ మీద నుంచి డిపార్చర్ అయిపోతున్నాం. ఓకే, అది జరగకుండానే సింప్లిఫై చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఒక పాయింట్. రెండవది రేట్స్ చూసినట్లయితే ఖచ్చితంగా 1 నేషన్ 1 ట్యాక్స్ అంటే అన్నిటికీ ఒకటే ట్యాక్స్ అని కాదు, ఒక 4 రేట్లతో స్టార్ట్ అయ్యారు. బట్ ఈ 4 రేట్లు 4 దగ్గర లేవు. మన ట్యాక్స్ బార్ కూడా కాబట్టి, అసోసియేషన్స్ కాబట్టి మనం కూడా మన వాయిస్ రైజ్ చేయాల్సిన అవసరంలో 5%, 12%, 18%, 28% 4 అనుకున్నారు. తర్వాత మళ్ళీ గోల్డ్ అండ్ ప్రెషియస్ జ్యువెల్స్కి మళ్ళీ 3% ఒక రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ వచ్చింది. మళ్ళీ డైమండ్స్కి వాటికి 1.25 ఒక రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ వచ్చింది. మళ్ళీ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ని మార్చకుండా అబేట్మెంట్ మొదలు పెట్టారు. అబేట్మెంట్ మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు బిల్డర్స్కి అయితే 18% రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్, కానీ 1/3 ల్యాండ్ కింద అబేట్ చేస్తాము అని అన్నారు. అది కూడా లీగల్గా చాలా దూరం వెళ్ళింది, హైకోర్ట్స్ అవి కామెంట్ చేశాయి ఒక రేట్ ఫిక్స్ ఎలా చేస్తామని. ఎనివే అబేట్మెంట్ ఉండడంతో అక్కడ మళ్ళీ ఎన్ని రేట్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ వస్తున్నాయి అని అంటే 18 ఒకటి, 12 ఒకటి వస్తుంది. 12 డైరెక్ట్ 12 కాదు, 18 మీద 2/3, 18 into 2/3 అనేది ఒకటి. దాని తర్వాత మళ్ళా బిల్డర్స్లో నో ఇన్పుట్ ట్యాక్స్తో ఇంకో 2 రేట్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ వచ్చాయి, 1% అండ్ 5%. ఓకే, సో దాని తర్వాత మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ 40/2017 ద్వారా ఎక్స్పోర్టర్స్కి పెనల్టిమేట్ ఎక్స్పోర్ట్, ఇది వరకు మనకి పాత రోజుల్లో వ్యాట్ అండ్ సిఎస్ ఉన్నప్పుడు ఉన్నదిలాగా 0.1% అనే ఒక రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ వచ్చింది. ఇంకా పోతే ఇంకా అబేట్మెంట్స్తో ఇంకా మల్టిపుల్ రేట్స్ సాధ్యమవుతున్నాయి. ఓకే, అలానే ఇప్పుడు హౌసింగ్లో కొన్ని హౌసింగ్స్కి రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అప్లికబుల్ కన్సెషనల్ బిలో ద పావర్టీ లైన్ బీపీఎల్ హౌసింగ్కి రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ 12, దాని మీద ల్యాండ్ అబేట్మెంట్ 1/3 పోతే ఇట్ విల్ కమ్ టు 8%. సో అది ఒక రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ వచ్చింది. ఇదంతా కాదన్నట్టుగా సోలార్, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ, విండ్ మిల్ ఎనర్జీ అండ్ వీటన్నిటికీ ఒక డీమ్డ్ రేట్ సిస్టమ్ తీసుకొచ్చారు. అసలు ఇది లీగల్గా వ్యాలిడా కాదా, అసలు ఇది ఇంట్రా వైరసా అల్ట్రా వైరసా, కుమార్ సార్ చెప్పాలి. ఓకే, అంటే
ఒకసారి కాంపోజిట్ సప్లై రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అది సర్వీస్ అన్న తర్వాత 70% ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ యాజ్ గుడ్, 30% ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ యాజ్ సర్వీస్ అని పట్టుకొచ్చారు. అంటే ఒక సోలార్ ప్యానల్ని కనుక ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఎస్పీఎస్జి అంటాం, అంటే సోలార్ పవర్ ఎస్పీజీఎస్ సోలార్ పవర్ జనరేటింగ్ సిస్టంలో అది ఇట్స్ ఏ వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ కింద అని కొన్ని అడ్వాన్స్ రూలింగ్స్ వచ్చాయి, గూడ్స్ అని కొన్ని అడ్వాన్స్ రూలింగ్ వస్తాయి. ఈ రెండింటిని పక్కన పెట్టడానికి యాక్ట్ ఏం చెప్పిందనంటే గూడ్స్లో అదే టోటల్ సప్లైలో 70% ఈజ్ డీమ్డ్ యాజ్ గూడ్స్, ట్యాక్సబుల్ ఎట్ 5%, 30% ఈజ్ డీమ్డ్ యాజ్ సర్వీస్, ట్యాక్సబుల్ ఎట్ 18%. సో ఎఫెక్టివ్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ 8.9% వస్తుంది. ఇప్పుడు మొత్తం జిఎస్టీలో ఎన్ని రేట్స్ ఉన్నాయి అని అంటే 0.1, 1, 1.25, 3, 5, 8, 12, 28 ఇంకా అబేట్మెంట్లతో ఇంకా వస్తుంది. సో వేర్ ఈజ్ ఇట్ ఆల్ హెడ్డింగ్ టు? క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ లిటిగేషన్ పెరిగిపోతుంది. ఓకే, సో రేట్ ఆఫ్ అంటే ఒకసారి 4 buckets ఆర్ 5 buckets అనే స్కీమ్కి అడ్జస్ట్ అయిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ మేకింగ్ థింగ్స్ మోర్ కాంప్లికేటెడ్. మోర్ పర్టికులర్లీ అబేట్మెంట్ అంటే బిల్డర్స్కి ఖచ్చితంగా 1% ల్యాండే అని చెప్పటం. ముంబై లాంటి ముంబై అనే ఉంది, మన ఊళ్ళోనే ఏ ఊర్లో అయినా కానీ మెయిన్ ఏరియాలో చూస్తే ల్యాండ్ కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. 50% ల్యాండ్ ఉంటే 50% కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ ఉంటుంది. అదే కాస్త కొద్దిగా రిమోట్ ఏరియాస్కి వెళ్తే ల్యాండ్ కాస్ట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, 1/3 కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఏ రకంగా అయినా అంటే మన దగ్గర ల్యాండ్ వాల్యూ నిరూపించడానికి ప్రూఫ్ ఉన్నా కూడా, ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నా కూడా, కార్డ్ రేట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నా కూడా డెఫినెట్గా 1/3 ఈజ్ రేట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అని ఒక డీమింగ్ ఫిక్షన్ తీసుకొని రావటం అనే దానికి ఈజ్ దేర్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్ ఈజ్ దేర్ ఏ లీగల్ పర్మిషన్, అండ్ వాట్ ఈస్ దట్? గుజరాత్ హైకోర్ట్ హ్యాడ్ కమెంటెడ్ ఇట్ అండ్ సుప్రీం కోర్టు కూడా వెళ్ళింది. సో వీ విల్ సీ హౌ ఇట్ టర్న్స్. దట్ ఈస్ అల్ట్రా వైరస్, యూ కెనాట్ ఫిక్స్. అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ ఫిక్స్ ఒక ఆప్షన్ కింద ఇవ్వండి, అంటే ఉంటే నిరూపించండి లేకపోతే 1/3 తీసుకుంటాం, అట్లా ఒక సెకండరీ ఆప్షన్ కింద కూడా కాకుండా అబ్సల్యూట్గా 1/3 ఇన్ ఆల్ ద కేసెస్ అని చెప్పండి. సో రేట్ విషయంలో కూడా మనం అనుకున్న దాని మీద నుంచి డిపార్చర్స్ ఉన్నాయి. అఫ్ కోర్స్ డిపార్చర్స్కి రీజన్స్ ఉండొచ్చు, బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ వీఆర్ కాంప్లికేటింగ్. నెక్స్ట్ది మనం ఆలోచించినట్లయితే వీ విల్ సీ ఆన్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ద లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఈజ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. బికాస్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ వల్లే జిఎస్టీ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ అయింది, క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ పోయింది. అదర్వైజ్ ప్రతి స్టెప్లోనూ మొత్తం మీద ట్యాక్స్ పడేది. సో ఈ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ని మనకి సీమ్లెస్ క్రెడిట్ అన్న నినాదంతో స్టార్ట్ అయ్యాం. అంటే ఏ డాక్యుమెంట్స్ ప్రూఫ్స్ అక్కర్లేదు, డైరెక్ట్గా వెబ్లోనే కనెక్ట్ అయిపోతుంది, జిఎస్టీఆర్ 1, 2తో కనెక్ట్ అయిపోతుంది, దాని బేస్డ్గానే మనకి వస్తుంది, దాని బేస్డ్గానే ఇన్పుట్ వస్తుంది అని. వెరాజ్ ఈ ఐటీసీ చూసినట్టయితే లీగల్గా ద ప్రొవిజన్స్ హ్యావ్ క్రాస్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్. ఫస్ట్ సెక్షన్ 16(2)తో స్టార్ట్ అయితే కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఒక 4 బేసిక్ కండిషన్స్, ఒక 4 అడిషనల్ కండిషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అందరం మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం, 1-3 బిల్ వేస్తున్నాం. సో వాటి మీద మళ్ళీ నోటీసెస్ వస్తున్నాయి, ఫేస్ చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ 4 కండిషన్స్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ది వీ మస్ట్ హ్యావ్ ఎన్ ఇన్వాయిస్, అది ఎప్పటి నుంచో ఉన్న కండిషనే. రెండోది వీ మస్ట్ రిసీవ్ ఆల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఇది గూడ్స్ విషయంలో వేబిల్ ద్వారా ప్రూవ్ చేయొచ్చు, సర్వీసెస్ విషయంలో కొద్దిగా కష్టం అవుతుంది ప్రూవ్ చేయడం. ఎందుకోసం అంటే కమిషన్ లాంటి సర్వీసెస్ ఉన్నప్పుడు ఆ కమిషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనే కండిషన్స్లో వాళ్ళు వర్క్ చేయాలి, డబ్బులు కలెక్ట్ చేయాలి, ఓకే, నో డ్యూ సర్టిఫికేట్ తేవాలి, అవన్నీ కనుక మన కమిషన్స్లో రాసుకుంటే అన్ని అయ్యేదాకా కమిషన్ సర్వీస్ రెండర్ అయినట్టు కాదు, కాబట్టి ఇన్పుట్ ఇవ్వము అని షోకాజ్ నోటీసెస్ వచ్చిన్నాయి. అట్లీస్ట్ కొన్ని డీల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో వెన్ ఎ సర్వీస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు హ్యావ్ బీన్ రెండర్డ్ ఫుల్లీ. ఇప్పుడు నేను ఆడిట్ చేస్తూ ఉంటాను, ఒక 3 నెలలకోసారో 4 నెలలకోసారో బిల్ రైజ్ చేస్తూ ఉంటాము, ఆ బిల్లుకి డబ్బులు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. మీరు ఇన్పుట్ తీసుకోవచ్చా? సో నేను జిఎస్టీఆర్ 1లో వేశాను, మీకు 2Bలో వచ్చేసింది, కనబడుతోంది, ఇన్పుట్ తీసుకోవచ్చా అంటే ఈ ఆడిట్ సర్వీస్ రెండర్ అయిపోయిందా? ఈ ఆడిట్ సర్వీస్లో కొన్ని కండిషన్స్ రాస్తాం, ఏమని, దీని మీద నోటీస్ వస్తే మీరే అటెండ్ అవ్వాలి అని. సో నోటీస్ వస్తుందో లేదో తెలియదు, వస్తే మీరు అటెండ్ అవ్వాల్సిన పని ఇంకా బాకీ ఉంది, కాబట్టి సర్వీస్ ఈజ్ నాట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఫుల్. సర్వీస్ ఈజ్ నాట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఫుల్ కాబట్టి 2Bలోకి వచ్చినా కానీ మీరు ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. అంటే ఎప్పుడు తీసుకోవాలి ఇన్పుట్? నోటీస్ రాని పీరియడ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ అయిపోయేదాకా తీసుకోవడానికి వీల్లేదు.
ఆడిట్ నేను ఊరికే ఎగ్జాంపుల్కి చెప్పాను, బికాస్ అక్కడ ఉన్న రియల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ వల్ల షేర్ చేయలేను, కాబట్టి ఆడిట్లో ఈ ప్రాబ్లం లేదు, అందుకోసం చెప్తున్నాను. బట్ ఎనీవే, లిటిగేషన్ ఇటువైపు పెరుగుతోంది, షోకాజ్ నోటీసెస్, SCNs ఇటువైపు పెరుగుతున్నాయి. ఓకే, సర్వీస్ ఎప్పుడు అయిపోయినట్లు అనే దానికోసం. సో అక్కడ మనకి ఎక్కడో ఒక డెఫినేషన్, ఒక క్లారిటీ రావాలి దాని మీద. అండ్ థర్డ్ కండిషన్, సప్లయర్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి అని చెప్పారు. సప్లయర్ ట్యాక్స్ పే చేశారు అని రిసిపియంట్కి ఎలా తెలుస్తుంది? 3B వేయకపోతే అసలు ట్యాక్సే కట్టలేదు అని తెలుస్తుంది. ఓకే, 1లో కొంత అమౌంట్ వేశాడు, అంటే నేను ఒకటి దగ్గర సరుకు కొన్నాను లేదా సర్వీసెస్ తీసుకున్నాను, అవతల వాళ్ళు దే హ్యావ్ ఫైల్డ్ 1 GSTR 1 ఫైల్ చేశారు. ఫైల్ అయిన దాంట్లో ₹1 GSTR 1లో ఉంది. 3Bలో 80 లక్షలకి డబ్బులు కట్టాడు. సో ఇప్పుడు నా ఇన్వాయిస్ మీద అవతల వాడు డబ్బులు కట్టాడా కట్టలేదా ఎలా తెలుస్తుంది? నెక్స్ట్ మంత్ 3Bలో ఎక్కువ కట్టుండొచ్చు, అందులో నా ఇన్వాయిస్ ఉందా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది? సో అసలు ఈజ్ ఇట్ ఏ రూల్ దట్ కెన్ బి అప్లైడ్, అంటే ఈజ్ దేర్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ ఈజ్ దేర్ అన్ ఇంపాసిబిలిటీ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్? ఓకే, అంటే నేను వినలేదు కానీ, నేను నాకు డాక్యుమెంటరీగా తెలియదు కానివ్వండి, గుజరాత్లో అనుకుంటాను కొంతమంది ఆఫీసర్లనే రిక్వెస్ట్ చేశారట, మా ఇన్వాయిసెస్ ఇవి, 1కి 3Bకి డిఫరెన్స్ ఉంది, మా ఇన్వాయిస్ మీద డబ్బులు కట్టాడో లేదో చెప్తే మేము ఇన్పుట్ తీసుకుంటాం, మీరే చెప్పండి అని. సో నోబడీ కెన్ టెల్ దట్. సో దేర్ ఫర్ లీగల్ లిటిగేషన్ పెరిగేసరికి ఇప్పుడు సెక్షన్ 38 అమెండ్ అయింది. సెక్షన్ 38 అమెండ్మెంట్ విచ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2022 ఈజ్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ డేంజరస్ అమెండ్మెంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి 2Bలో వచ్చినా కూడా ఇన్పుట్ తీసుకోలేము. 2Bలో వచ్చినంత మాత్రాన ఇన్పుట్ అవైలబుల్ కాదు. 2Bలో వచ్చినా కూడా బ్లాక్డ్ అని ఇంకో సిరీస్ పెడతాం అంటున్నారు. సో ఈ బ్లాక్డ్ అనే సిరీస్లో ఏమేం పెడతారు? మన సప్లయర్ ట్యాక్స్ కట్టాడా కట్టలేదా, అది సపోజ్ 2Bలో వేశాడు, అంటే 1లో ఫైల్ చేశాడు, 2Bలోకి వచ్చేస్తుంది. 2Bలోకి వచ్చినా సరే సప్లయర్ కనుక ట్యాక్స్ కట్టకపోతే 2Bలో వచ్చినా కూడా పక్కన బ్లాక్డ్ అనే కాలంలో బ్లాక్ అయి ఉంటుంది అని చెప్తున్నది అమెండ్మెంట్ 38, సెక్షన్ 38. ఇది కాక సెక్షన్ 38 ఇంకా ఎక్కడ దాకా వెళ్తుందంటే, మన సప్లయర్ రిటర్న్లో GSTR 1లో వేసి 3Bలో ట్యాక్స్ కట్టాడు. దేంతో కట్టాడు? అతను సపోజ్ నేను ఎవరో XYZ దగ్గర కొన్నాను సరుకు, XYZ అనేవాడు 1లో వేశాడు, 3Bలో చూపించాడు, 3Bలో ట్యాక్స్ కట్టాడు. ట్యాక్స్ దేంతో కట్టాడు? క్యాష్ లెడ్జర్తో కట్టాడు, క్రెడిట్ లెడ్జర్తో కట్టాడు. క్రెడిట్ లెడ్జర్తో కట్టిన దాంట్లో వాడి క్రెడిట్స్ ప్రాపర్ క్రెడిట్స్ కావు అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్కి. అంటే నా సప్లయరు ఒక ఇంప్రాపర్ ఐటీసీని కనుక తీసుకొని, నా సప్లయర్ ఇంప్రాపర్ ఐటీసీ తీసుకొని ట్యాక్స్ కడితే అది నిజంగా ట్యాక్స్ కట్టినట్టు కాదు, కాబట్టి నా ఐటీసీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తోంది సెక్షన్ 38. సో టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ కెన్ గో, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ గోస్ లైక్ దట్, వేర్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ లిటిగేషన్? అసలు ఐటీసీ. సో ఇప్పుడు మనకి 2Bలో ఐటీసీ కనపడటం కాదు, బ్లాక్ అయి ఉండకూడదు. కాన్సిక్వెన్షియల్గా సెక్షన్ 16(2) కూడా అమెండ్ చేశారు. సో 16(2)లో ఇప్పుడు ఏమైనా అమెండ్మెంట్ వచ్చింది అని అంటే, సెక్షన్ 16(2) థర్డ్ క్లాస్ అనుకుంటాను, C అనుకుంటాను, అందులో ఏం అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చారంటే, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ GSTR 2B and it should not have been considered as restricted in terms of section 38. అంటే 2Aలో 2Bలో కనబడటంతో పాటు దాని మీద ఒక రిస్ట్రిక్టెడ్ అనే ఫ్లాగ్ ఉండకుండా ఉంటే ఐటీసీ తీసుకోవచ్చు. సో ఈ రిస్ట్రిక్టెడ్ అనే ఫ్లాగ్ ఎవరిస్తారు? పోర్టల్ ఇస్తుంది. పోర్టల్ ఎప్పుడు దేని బట్టి ఇస్తుంది? నా సప్లయర్ యొక్క అసెస్మెంట్ని బట్టి ఇస్తుంది. కాబట్టి ట్రేడ్ అండ్ మొత్తం అందరూ ట్రేడర్స్ అందరూ ఆ ప్రాక్టీషనర్స్ అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన, మనం గమనించుకొని జాగ్రత్త పడాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఖచ్చితంగా 2Bలోకి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి అందులో కూడా రిస్ట్రిక్షన్ ఫ్లాగ్ లేకుండా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం GST అమౌంట్ని సప్లయర్కి ఇవ్వటం సేఫ్. అలా కాదని కనుక మనం సప్లయర్కి ముందు GST ఇస్తే అది గాలిలో దీపం అయిపోతుంది. అది ఉంటుందో ఉండదో, రిస్ట్రిక్టెడ్గా కనబడుతుందో, అసలు 2Bలోకి వస్తుందో రాదో అనే ఒక సిచ్యువేషన్ డెవలప్ అవుతుంది. At a personal level, what I feel is,
ఒకసారి 1లోకి వచ్చిన తర్వాత 1 యొక్క శాంటిటీని మెయింటైన్ చేసి ఇన్పుట్ ఇచ్చేసి కాన్సిక్వెన్షియల్ యాక్షన్ అనేది సప్లయర్ మీద తీసుకుంటే బాగుంటుంది. ఓకే, ఎనీవే వీఆర్ నాట్ హియర్ టు పాస్ రిమార్క్స్ ఆన్ ద లా ఈజ్ వాట్ లా ఈజ్. ఆల్రెడీ పాస్ అయింది, ఆల్రెడీ అది బిల్లు అమెండ్మెంటు అందరు స్టేట్స్ అంగీకారము ఇవన్నీ దాటేసాయి, అయిపోయింది, అమెండ్మెంట్ అయిపోయింది, ఫైనాన్స్ యాక్ట్ హ్యాస్ బిన్ పాస్డ్. సో దేర్ ఫోర్ మనం ఎంత జాగ్రత్త తీసుకోవాలి, ఎలా ఉండాలి అనేది మాత్రమే మన చేతుల్లో ఉన్నది. ఒక్కసారి అందరూ కూడా సెక్షన్ 38 మీద, ఈవెన్ ట్యాక్స్ బార్ వాళ్ళు కూడా ఒక సెక్షన్ 38 అమెండ్మెంట్ ఆన్ ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2022 మీద మాత్రమే ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ సెమినార్కి అవసరం ఉన్నది. సో సచ్ ఎ డేంజరస్ అమెండ్మెంట్ ఇట్ ఈస్, ఆర్ సచ్ ఎ ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ అస్ టు ప్లాన్ అండ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్. సో వీటితో చూసినప్పుడు మెయిన్గా సప్లయర్ యొక్క ఐటీసీ, సప్లయర్ తన రిటర్న్స్ వేసింది కాక అది 2Bలో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వటం, 2Bలో రిఫ్లెక్ట్ అయింది కాక అది రిస్ట్రిక్టెడ్ కేటగిరీలో లేకపోవటం, ఇవన్నీ కూడా 2017లో లేవు. సో 2017లో మనకి ప్రవేశపెట్టినప్పుడు 5 ఏళ్ల క్రితం మనం ఊహించుకున్న జిఎస్టీ ఏంటి అంటే 1లో వేస్తే 2లోకి వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ద వాయిస్ ఒక ఫ్రీ దీంట్లో ఫెయిర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ లాలో ఎవ్రీ స్టేక్ హోల్డర్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ వాయిస్. సప్లయర్ హ్యాడ్ ఎ వాయిస్, GSTR 1 వేస్తాడు. రిసిపియంట్కి వాయిస్ ఏది? ఒరిజినల్గా చెప్పినప్పుడు GSTR 2 దానికి ఒక అమెండ్మెంట్ కింద 2A ఉంటుంది. GSTR 2లో మనకు కావాల్సిన చేంజెస్ రిసిపియంట్ కూడా చెప్పగలడు అన్న దాంతో స్టార్ట్ అయ్యాం. మ్యాచింగ్, మిస్ మ్యాచింగ్, సెక్షన్ 42 వాటితో స్టార్ట్ అయ్యాం. వేరాజ్ GSTR 2 అనేది అసలు అమల్లోకే రాలేదు, GSTR 3 అనేది అమల్లోకే రాలేదు. దాని బదులు 3B వచ్చి కూర్చుంది. 3Bలో వీటిలో ఈ ప్రాసెస్లో రిసిపియంట్కి అసలు వాయిస్ లేదు. అంటే రిసిపియంట్ నేను డబ్బులు కట్టాను అనే ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పడానికి కానీ, ఇది నా ఇన్పుట్ అని క్లెయిమ్ చేయడానికి కానీ అవకాశమే లేదు. సో ఇప్పుడు మోస్ట్లీ ఫార్ములా ప్రకారంగా పోర్టల్లో ఎంత ఇన్పుట్ అయితే మనకు వచ్చి పడుతుందో అని చెప్పాలి ఇంకా మాట్లాడితే, బికాజ్ ఎలాగో తెలుగులో మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి వీ కెన్ గివ్ ద కలర్ ఆల్సో. సో ఎంత ఇన్పుట్ అయితే మన మీద వచ్చి పడుతుందో అది మనది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎ లిటిల్ డిఫికల్ట్ బికాస్ దీనివల్ల ఇబ్బంది పెరిగిపోయే అవకాశం వస్తుంది. ఓకే, సో ఇంకా ఐటీసీలో మనం ప్రస్తావిస్తే నెక్స్ట్ పాయింట్ కింద the third condition is we must have, the fourth condition is we must have claimed it అనే దాంట్లో వస్తుంది. మనం ఐటీసీని క్లెయిమ్ చేయాలి. మనం ఐటీసీని క్లెయిమ్ చేయటం అనే విషయంలో ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఇంట్రెస్ట్ అనేది 2017 నుంచి దాని మీద ఇంకా ఒక స్పష్టత, ఒక క్లారిటీ అనేది రాలేదు. ఓకే, సో మనం క్లెయిమ్ చేయటం అని అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్కి ఒక పర్సన్ రిటర్న్ వేయలేదు, ఒక 10 లక్షలు అవుట్వర్డ్ ట్యాక్స్ ఉంది, ఒక 8 లక్షలు 9 లక్షలు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ దేని మీద పడుతుంది? నెట్ అమౌంట్ మీద పడుతుందా, గ్రాస్ అమౌంట్ మీద పడుతుందా? దీని మీద ఒరిజినల్గా క్లారిటీ లేదని ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 2018లో అంటే 1/2/2019 నుంచి సెక్షన్ 50 వాజ్ అమెండెడ్. ఏం చెప్పారనంటే సెక్షన్ రూల్ 39 అంటే 3B కనుక ఫైల్ చేస్తే, సెక్షన్ 39 కింద 3B కనుక ఫైల్ చేసిన కేసెస్లో ద ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ లెవియబుల్ ఓన్లీ ఆన్ ద నెట్ అమౌంట్. అంటే అవుట్వర్డ్ మైనస్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ 2 పోయిన తర్వాత ఉన్న నెట్ అమౌంట్ మీదే ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి అన్న ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చింది. బట్ అగైన్ దెర్ వాజ్ అ ప్రాబ్లం. అది ప్రాస్పెక్టివా రిట్రాస్పెక్టివా తెలియలా. ఓకే, అండ్ దట్ వాజ్ మేడ్ రిట్రాస్పెక్టివ్ అని మళ్ళీ ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు. అంటే ఒక 5 ఏళ్ల జర్నీలో ఇంట్రెస్ట్ ఎలా మారుతూ వచ్చిందని చూస్తే, సో అది మళ్ళీ రిట్రాస్పెక్టివ్ అని అమెండ్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పారనంటే సెక్షన్ 39 కింద రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తే, అంటే 3B ఫైల్ చేస్తే, 3B ఫైల్ చెయ్యని కేసెస్లో ఏమవుతుంది, సెక్షన్ 73, 74 కింద నోటీస్ వచ్చేసిన తర్వాత నెట్ అమౌంట్ క్యా, గ్రాస్ అమౌంట్ క్యా అనేవి ఇంకా ప్రాబ్లంగానే ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే కొన్ని కేసెస్ ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఒక లెడ్జర్లో ఇన్పుట్ తీసుకున్నాను, సపోజ్ IGSTలో రాంగ్ అవైలమెంట్ ఉన్నది, CGST SGST నేను సెట్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఉన్నాను. ఇప్పుడు నేను ఈ రాంగ్ అవైలమెంట్ ఉంది కాబట్టి IGST నేను రివర్స్ చేయాలి అని అంటే నేను ఇన్పుట్ తీసుకోకపోయి ఉంటా కూడా నా క్యాష్లో ఏం కట్టాల్సి వచ్చేది కాదు, బికాస్ ఐఎమ్ ఆల్రెడీ CGST SGST ఉంది. బట్ ఇక్కడ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ అప్రోచ్లోకి వెళ్ళి
ఐజిఎస్టీ వరకు చూస్తే ఇంతవరకు ఇన్పుట్ రివర్సల్ ఉంది కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ లెవీ అవుతాయి అన్నవి ఇప్పుడు నడుస్తున్న లిటిగేషన్. అట్లానే ఎస్జిఎస్టీ, సిజిఎస్టీ. ఓకే, అంటే రాంగ్ అవైల్మెంట్ ఆఫ్ ఐటీసీ జరిగినప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ దేని మీద లెవీ అవుతుంది? దాని మీద ఇప్పుడు 2022లో క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చేశారు. కేవలం మనం ఐటీసీ తీసుకొని 3Bలో పెట్టుకున్నంత మాత్రాన ఇంట్రెస్ట్ పడదు. ఐటీసీని రియల్గా వాడుకొని, అంటే దాంతో అవుట్వర్డ్ ట్యాక్స్ని కడితేనే ఇంట్రెస్ట్ లెవీ అవుతుంది రాంగ్ ఐటీసీ అవైల్మెంట్కి. ఓన్లీ అవైల్ తీసుకొని పక్కన 3Bలో క్రెడిట్ లెడ్జర్లో సేవ్ చేసి పెట్టుకొని దాన్ని కనుక మనం వాడకపోతే, అంటే తీసుకున్నా వాడకపోతే, ద వర్డ్స్ ఆర్ అవైల్డ్ అండ్ యూటిలైజ్డ్. సో జస్ట్ బికాస్ ఐటీసీ ఈజ్ అవైల్డ్, దెర్ విల్ బి నో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇట్ ప్రూవ్స్ రాంగ్ అవైల్మెంట్. ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యూటిలైజ్డ్, దెన్ దెర్ విల్ బి అన్ ఇంట్రెస్ట్. కాబట్టి ఐటీసీ తీసుకుని రివర్స్ చేయాల్సి వస్తే ఇంట్రెస్ట్ పడుతుందా పడదా అంటే, ఐటీసీని మనం ఉపయోగపెట్టుకుంటే. కానీ శివప్రసాద్ గారు, ఇందులో కూడా ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఒక కొత్త వ్యూతో బయటకు వచ్చింది. యూజ్ చేయలేదు అంటున్నారు. మీరు ఆ ఐటీసీని వాడలేదని అలా ప్రూవ్ చేస్తారు? ఎగ్జాక్ట్లీ అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు నేను. ట్రూ ఆ ఐటీసీని ఎలా వాడతామని, మనకి క్రాస్ అవైల్మెంట్ పర్మిట్ అయి ఉంది. క్రాస్ అవైల్మెంట్ పర్మిట్ అయి ఉన్నప్పుడు నేను దీన్ని యూజ్ చేసి ఇక్కడ ఐటీసీని తీసుకుని వెళ్ళి పక్కన హెడ్లో వాడేశాను. సో ఇప్పుడు యూటిలైజ్ చేసామా చేయలేదా అని అంటే, ఈవెన్ అది ఇప్పుడు మనకి డిఫాల్ట్ రూల్ ఆఫ్ మిస్చీఫ్ అంటాం. రూల్ ఆఫ్ మిస్చీఫ్ అంటే ఏంటంటే, ఏదైనా ఒక పొరపాటు జరిగితే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పడాలి అంటే, పొరపాటు జరగకపోయి ఉంటే ఎంత ట్యాక్స్ కట్టేవాళ్ళమో చూసుకొని దాంతో కంపేర్ చేసుకోవటం రూల్ ఆఫ్ మిస్చీఫ్. సో డ్యామేజ్ డిటర్మినేషన్లో, లీగల్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ రూల్ ఆఫ్ మిస్చీఫ్ ఫాలో అవ్వట్లేదు. ఎలా అక్కడ ఏమంటున్నారంటే, ఎక్కడికక్కడ డైసెక్టెడ్ వ్యూలో దేనికి అది ఒక ఇండిపెండెంట్ యాక్ట్ కాబట్టి, దేనికి అది ఒక ఇండిపెండెంట్ ఛార్జ్ కాబట్టి, ఫ్రాగ్మెంటెడ్ అప్రోచ్లో కనుక అప్లై చేస్తే, ఇంతవరకే కనుక చూసి అప్లై చేస్తే అక్కడికి ఇంట్రెస్ట్ లెవీ అయిపోతుంది. అండ్ ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది అని అంటే, లెటస్ సే నాకు ఒక 18 నెలల క్రితం, ఏదో ఒక సంవత్సరం క్రితంకో 2 సంవత్సరాల క్రితంకో వెళ్తాను, నాకు ఒక అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ ఉంది. ఈ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ నేను డిస్క్లోజ్ చేయలేదు, మిస్ అయింది, ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, షార్ట్ డిస్క్లోజ్డ్, వాట్ ఎవర్ టైమ్ ఆఫ్ సప్లై, ఏదో ఒక ఇష్యూ ఉందనుకుందాం. దాని మీద ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ లెవీ చేయాలి అంటే ఎప్పటిదాకా లెవీ చేయాలి? ఎగ్జాంపుల్కి జనవరిలో నా అసెస్మెంట్లో కొంత ట్యాక్సెస్ నేను కట్టలేదు. ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ వాంట్స్ టు యాడ్, ఆర్ ఇప్పుడు నేను 3Bలో నేనే యాడ్ చేసుకుంటాను, వాట్ ఎవర్ వాలంటరీగానే యాడ్ చేసుకుంటాను. ఇఫ్ ఐ యాడ్ మై ట్యాక్స్ టు జనవరి, నేను ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. బట్ ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, లెటస్ సే మేలో నాకు ఇన్పుట్ వచ్చేసింది, చాలా మేలో నాకు ఇన్పుట్ వచ్చేసింది. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఈ ఇన్పుట్ని అవైల్ చేసేసి, అంటే ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ డిస్క్లోజ్డ్ దట్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మే, నేను నా మేలో ఉన్న ఇన్పుట్ని నేను వాడేసుకోవచ్చు. సో జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే తర్వాత నాకు ఇన్పుట్ అవైల్మెంట్ వచ్చింది, విచ్ ఐ కెన్ యూజ్ టు డిశ్చార్జ్ ద ట్యాక్సెస్ కాబట్టి, కెన్ ఐ డిశ్చార్జ్ దట్ ఐటీసీ? అక్కడ దాకా నేను ఐటీసీని అక్కడ నుంచి ఒక జర్నల్ ఎంట్రీ, కాంట్రా ఎంట్రీ, చెల్లు ఎంట్రీ వేసేసుకుంటే అక్కడతో ఇంట్రెస్ట్ క్లాక్ స్టాప్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ కెన్ వి యూజ్ ఏ లేటర్ ఐటీసీ టు డిశ్చార్జ్ అన్ ఎర్లియర్ డ్యూ అనేది క్వశ్చన్ వస్తుంది. లీగల్ ఫ్యాటర్నిటీ నుంచి వస్తున్న ఆన్సర్ ఏంటి అంటే, సెక్షన్ 37, 38, 39 ఈ మూడు, అంటే GSTR 1, 2, 3B ఈ మూడు రిటర్న్స్కి సంబంధించిన సెక్షన్స్ 37, 38, 39. 37, 38, 39 ఈ మూడు సెక్షన్స్లో రెస్పెక్టివ్లీ వరుసగా ద టైమ్ టు అమెండ్ ఈజ్ టిల్ సెప్టెంబర్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఇయర్. సో దట్ ఈస్ అ లీగల్లీ వెస్టెడ్ రైట్. ఐ కెన్ అమెండ్ మై రిటర్న్, అంటే నేను 1లో ఏవైనా ఒకటి మిస్ అయితే నేను దానిని ఎప్పటిదాకా వేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది? నాకు నెక్స్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్ దాకా వేసే ఛాన్స్ ఉంది. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ లీగల్లీ వెస్టెడ్ రైట్, నా అంతటా నేను నెక్స్ట్ మంత్ రిటర్న్లో వేసేసుకున్నప్పుడు ఐటీసీ వాడుతున్నారు. ఇప్పుడు సపోజ్ వాళ్ళంతటా వాళ్ళు వేసేసుకున్న కేసెస్లో దిస్ చెక్ ఈజ్ నాట్ ఫాలోడ్. సో అలా ఫాలో అవ్వనప్పుడు ఆ రిస్ట్రిక్షన్ మనం ఇక్కడ ఎందుకు అప్లై చేయాలి?
ఓకే, సో ఈ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్లో చాలా లిటిగేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అంటే లేటర్ ఐటీసీని జనవరిలో ఉన్న అవుట్పుట్ ట్యాక్స్కి జనవరి కన్నా ఇతపూర్వమే డిసెంబర్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్లో ఉన్న ఐటీసీనే వాడాలా? జనవరి తర్వాత వచ్చే ఐటీసీ ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్లో వచ్చే వాటిని కెన్ ఐ యూజ్ టు డిశ్చార్జ్ ది లైబిలిటీ ఆఫ్ జనవరి? ఇఫ్ లెట్ అస్ సే నేను ఆల్రెడీ ఈ అవుట్వర్డ్ ట్యాక్స్ని ఒక 1 month డిలేతో నేను వేసేసుకుంటే, నేను ఆల్రెడీ ఐటీసీ వాడేసుకుని ఉండేవాడిని. సో అలాంటి వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ కమింగ్ టు ద టేబుల్. వెరాజ్ if the correction is done at a later point of time or show cause notice point of time, అలాంటి వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ బర్డెన్ పెరిగిపోతుంది. సో ద వే ఇట్ హ్యాస్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్ అనే దాని మీద ఎగ్జాక్ట్ రూల్స్ లేవు. సెక్షన్ 50 కింద ఏ రూలు లేదు. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్ అనే దాని మీద ఒక మెషినరీ ప్రొవిజన్ లేదు. దాన్ని రకరకాల సినారియోస్ ఉన్నాయి. ఇన్ని సినారియోస్ని అడ్రస్ చేయలేదు. ఒక హై సౌండింగ్ ప్రిన్సిపల్ మాత్రమే చెప్పబడింది యాక్ట్లో, ఆన్ ఏ నెట్ అమౌంట్ ఇఫ్ రిటర్న్ ఈస్ ఫైల్డ్ అండర్ 39 అని. కానీ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్లో చాలా నిటిగ్రిటీస్ వస్తున్నాయి. ఆఫ్సెట్ ఏంటి, లేటర్ ఐటీసీ ఏంటి, వాలంటరీ అయితే ఏంటి, 3B నాట్ ఫైల్డ్ కేసు అయితే ఏంటి. ఒక ప్రాక్టికల్ కేసు ఉన్నది మా దగ్గర ఆన్ హ్యాండ్ ఉన్న దాంట్లోనే. ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఇష్యూ. ఒక డీలరు తను సప్లై చేసే ట్యాక్సెస్ ఎగ్జంప్ట్ అనే భావనలో ఉన్నాడు. ఎందుకున్నాడు అని అంటే, ఏదో ఒక సెక్షన్ ప్రకారంగా ఇఫ్ సప్లైడ్ టు సర్టన్ ఎంటిటీస్ అది ట్యాక్స్ లేదు అని. సో దేర్ ఫోర్ అతను ఐటీసీ తీసుకోవాలా, అవుట్వర్డ్ ట్యాక్స్ చూపించాల, రెండు చేయలేదు. ఓకే, ఎట్ ఎ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ ఇష్యూలో దట్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జంప్ట్, దట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్ అన్న దానికి ఇప్పుడు నడుస్తోంది. సో దట్ ఈస్ నాట్ ట్యాక్సబుల్, దట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జంప్ట్, దట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్ అన్నప్పుడు ఐటీసీ పరిస్థితి ఏంటి? ఐటీసీ పరిస్థితి ఏంటి అంటే, ఐటీసీ మీరు కోరుకోలేదు కాబట్టి పోయింది. అండ్ మీరు సెక్షన్ 39లో కోరుకోలేదు, పోయింది కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ లెవియబుల్ ఆన్ ద టోటల్ అవుట్వర్డ్స్. సో ఇక్కడ ట్యాక్స్ పేయర్ ఎందుకు ఐటీసీ కోరుకోలేదు? నాట్ బికాస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ మిస్టేక్, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్, నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ఓవర్ సైట్. హీ వాజ్ అండర్ అన్ ఇంప్రెషన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జంప్ట్. సో అది ఎగ్జంప్ట్ అనే ఇంప్రెషన్లో ఉన్నాడు కాబట్టి బ్రాన్, రైస్ బ్రాన్ ఇలాంటివి కొన్ని అటు ఇటు మారి ఉన్నాయి. సో ఎగ్జంప్ట్ అంటే ట్యాక్సబుల్ నుంచి ఎగ్జంప్ట్ నుంచి ట్యాక్సబుల్లోకి వచ్చాయి. బట్ హీ వాజ్ అండర్ అన్ ఇంప్రెషన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జంప్ట్ అనే భావనలోనే ఇంకా ఉన్నాడు. నో డౌట్ హీ హ్యాస్ టు పే ద ట్యాక్స్, దాని గురించి వాదన లేదు. కానీ ట్యాక్స్ పే చేసేటప్పుడు ఐటీసీ కోరుకోకూడదు, బికాస్ ఐటీసీ 39లో వేయలేదు కాబట్టి దట్ ఈస్ లాస్ట్. దీని మీద ఎగ్జాక్ట్గా స్టాట్యూటరీ గైడెన్స్ లేదు కాబట్టి ఇన్ ద ఫోరమ్స్ ఆఫ్ కోర్ట్ లిటిగేషన్లో తేలుతున్నాయి ఇవన్నీ. ఇదే ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు అన్డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్కమ్ ఉన్నదనుకోండి, అన్డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్కమ్ని డిస్క్లోజ్ చేసేటప్పుడు అన్డిస్క్లోజ్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ని కూడా క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. దానికి ఎవిడెన్సెస్ చూపిస్తే ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ అదే మాదిరిగా ఎట్లా అయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద ట్యాక్సబుల్, జిఎస్టీ యాజ్ ఎ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు పే ఈస్ అవుట్వర్డ్ మైనస్ ఐటీసీ. So what happens if there is a genuine difference of interpretation? Is it taxable or not, or interest is leviable or not, are still open questions. Okay, so ivanni kuda various legal stages lo unnai. So regarding interpretation issue, we have to prove that there is an interpretation issue. In one case, we especially in service tax matter, we have filed a reply saying that there is an interpretation issue. In the order, the officer written that make interpretation issue until you should have approached us, we would have gave you the clarification. You never came. Or in GST, what they are saying, if you have an interpretation issue, we have an advanced ruling authority. You should have approached advanced ruling authority. You have not approached. So how will you say that there is an interpretation issue? And at times, even they are coming with a beautiful this one that our department has issued a circular. You should have followed the circular. You have not followed the circular, so there is no interpretation issue. So ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇష్యూ మీరు ఏదైతే అంటున్నారో, ఈ అడ్వాన్స్ రూలింగ్ అథారిటీ అని ఒకటి తీసుకొచ్చి పెట్టడం వల్ల మీరు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు అడ్వాన్స్ రూలింగ్ అథారిటీని అప్రోచ్ చేయాలి. మీరు చేయలేదు కాబట్టి ద ప్రెమిసెస్ ఆర్ ద గ్రౌండ్ టు సే దెర్ ఇస్ అన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇష్యూ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ అంటాడు.
we are facing actually, sir, when we are because ఎగ్జాక్ట్లీ ఇవన్నీ ఇప్పుడు అంటే it's ఒకటి already మనం 5 years కూడా audit has started. అవునవును మనం కూడా ఒకటి ఒక నెగిటివ్ మైండ్తో ఏం అప్రోచ్ అవ్వట్లేదు, కరెక్ట్ మీరు అన్నది. సో 5 ఏళ్ళు అయింది అని అంటే అసెస్మెంట్లకి ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నాం ఎగ్జాక్ట్గా. అంటే 17-18 అసెస్మెంట్స్ ప్రాపర్గా ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నాయి అండ్ క్లోజర్ టైం కూడా దగ్గరకు వచ్చింది. 3 years ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద యాన్యువల్ రిటర్న్ ఆర్ 5 years ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద యాన్యువల్ రిటర్న్. 73-74లో ఉన్న టైం లిమిట్స్ దగ్గరకి ఇంకా ఉంది, ఇంకో ఏడాది 2 ఏళ్ళు ఉంది కాబట్టి 2 years యాడ్ చేశారు కదా సార్ మొన్న. ఇంకో మళ్ళీ 2 ఏళ్ళు యాడ్ చేశారు కాబట్టి ఈ అసెస్మెంట్ టైమ్స్ అన్ని ఇప్పుడు అవుతున్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ లిటిగేషన్ ఇప్పుడు వస్తుంది. అండ్ ఇదే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఖచ్చితంగా సెటిలింగ్ టైం ఉంటుంది. బట్ ఈ సెటిలింగ్ టైం అనేది ఇది ఏమవుతుందనంటే ఇట్స్ పెద్ద రోడ్ రోలర్ లాంటిది అది. సో అది కొంతమంది ట్రేడర్స్ని కంప్లీట్గా బిజినెస్ నుంచి ఎలిమినేట్ చేసేంత డేంజరస్ అమౌంట్స్లో ఉంది. దాని మీద స్పష్టత ఎగ్జాక్ట్గా ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నెట్ బేసిసా, డేస్, ప్రొడక్ట్స్ మెథడా, దాని మేనర్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటి, క్రాస్ యూటిలైజేషన్ ఏంటి, లేటర్ ఎండ్ దీనికి ఏంటి, అప్ టు సెప్టెంబర్ దాకా ఒక బకెట్ అప్రోచా, వీటన్నిటి మీద ఎక్కడ స్పష్టత లేదు ఇంకా. సో దిస్ ఈస్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు రైజ్ ద ఇష్యూస్ ఫర్ క్లారిఫికేషన్ అండ్ ఆల్సో టేక్ ప్రాపర్ స్టాండ్. కంప్లయన్సెస్లో ప్రాపర్ స్టాండ్ తీసుకోవడానికి కూడా దిస్ ఈస్ అ ప్రాపర్ టైం ఆర్ జాగ్రత్త వహించాల్సిన టైం. సో ఈవెన్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్, ఇఫ్ యు రిమెంబర్ ఇనిషియల్ గా చాలా మంది ఎన్నో రీజన్స్ వల్ల 3Bలు వేయలేదు. మన వాళ్ళు ఒక ఎమ్ఎన్ఎస్టీ స్కీమ్ తీసుకొచ్చి మీకు లేట్ ఫీజు వేయము, మీరు 2 years 3 years 3Bలు వేసియండి అని. సో లేట్ ఫీజు అయితే నామినల్ గా 500 రూపీస్ జీరో చేసేసి 3Bలు వేయించారు. ఓన్లీ ఫర్ లేట్ ఫీజ్ కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. నో వాళ్ళందరికీ ఓన్లీ ఫర్ లేట్ ఫీజ్, నో మెన్షన్ అబౌట్ ఐటీసీ, నో మెన్షన్ అబౌట్ ఇంట్రెస్ట్. And already now they are starting receiving notices saying that you have availed ITC after a period of 16/4, so please reverse this much of ITC. Exactly. True. Already the ball has started rolling. అండ్ మేజర్ ప్రాబ్లము లిటిగేషన్లోంచి వస్తున్న వాటిలో ఏంటి అని అంటే ప్రొసీజరల్ మిస్టేక్స్ ఆర్ టెక్నికల్ మిస్టేక్స్. ఎగ్జాక్ట్ ట్యాక్స్ ఎవేజన్ ఆర్ నిజంగా అంటే డీలర్ చేతిలోంచి వెళ్ళాల్సిన డబ్బు ప్రాపర్గానే వెళ్ళింది ఆర్ ఖర్చు అవ్వాల్సింది ఖర్చు అయింది, కానీ అది ఒక రాంగ్ బటన్ నొక్కటము, రాంగ్ ఫామ్ ప్రెస్ చేయటము, రాంగ్ స్టైల్లో వేయటము అనే ఒక చిన్న టెక్నికల్, అంటే ఈ గడిలో వేయాల్సింది ఆ గడిలో వేయటము, అలాంటి దానివల్ల వస్తున్న నోటీసెస్ దే ఆర్ ఆన్ ఏ హ్యూజ్ రైజ్. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. సో వీ హ్యావ్ ఫ్యూ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆన్ హ్యాండ్. కొన్ని అచ్చంగా ఇప్పుడు చేస్తున్న వాటిల్లో ఉన్నదానికి ఒక డీలర్ కొన్ని కేసెస్ యాజ్ అ ట్యాక్స్ బార్ వీ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ థింక్ ఓవర్ అండ్ రైజ్ వాయిస్ ఆన్ దిస్. ఒక డీలర్ ఐజిఎస్టీని సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీకి ఆఫ్సెట్ చేసుకోవచ్చు అన్నదాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకున్నాడంటే ఐజిఎస్టీ ఇన్పుట్ తీసుకెళ్ళి స్ట్రైట్గా సిజిఎస్టీలో వేసేసాడు. అంటే ముందు ఐజిఎస్టీలో వేసి దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఎంట్రీ వేయాల, బికాజ్ ఆయనకి అలా అర్థమైంది. సో ఇప్పుడు నోటీస్ ఏంటంటే సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీలో ఉన్న ఐటీసీకి 2Bలో రాలేదు కాబట్టి డినై చేస్తాం, ఐజిఎస్టీలో ఉన్న ఐటీసీ కోరుకోలేదు కాబట్టి యు ఆర్ నాట్ క్లెయిమ్డ్ ఇట్ ఇన్ ఐజిఎస్టీ, 2Bలో ఉన్నా కానీ మీరు కోరుకోలేదు కాబట్టి అది పోయింది. సో ఇక్కడ నిజంగా డీలర్ ద్వారా జరిగిన మిస్టేక్ ఏంటి అంటే కాస్త ఒక్క స్టెప్ పైకి వెళ్ళి మ్యాక్రో లెవెల్లో చూస్తే వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్ అనే ఒక రియాలిటీ చెక్లోకి వెళ్తే ఒక గడి 3Bలో ఒక గడి ఐజిఎస్టీ అనే గడిలో వేసి దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ ఎంట్రీ వేసి ఉంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్. సో జస్ట్ బికాస్ హీ హ్యాడ్ నాట్ ఫిల్డ్ ది ఫార్మ్ ఇన్ ద వే ఇన్ విచ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఫిల్డ్, ఫార్మ్ ఫిల్లింగ్లో ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వని కారణంగా ఆ మొత్తం ఐటీసీ డినైల్ అయిపోతుంది విత్ ఇంట్రెస్ట్, విత్ పెనాల్టీ, విత్ 74 ఫ్రాడ్ అన్నిటితో పాటు వచ్చింది. ఓకే, సో టెక్నికల్ పెనాల్టీ, టెక్నికల్ ఇష్యూస్. అలానే ఇంకొక కేసులో ఏదో ఒక 94 ఆర్సీఎం, 94 కింద ఆర్సీఎం టింబర్ లాగ్స్కో దేనికో కాకినాడ వైపు నుంచి ఉన్న కేసే, టింబర్ లాగ్స్ మీద 94 కింద ఒక అతను ఐటీసీ కట్టుకుంటూనే వచ్చాడు. అది ఆగస్ట్ 18 నుంచి రివర్స్ ఛార్జ్ తీసేశారు. సో ఐటీసీ తీసేసినా కానీ ఆయన ఐటీసీ కడుతూనే ఉన్నాడు, ఆర్సీఎం రివర్స్ ఛార్జ్ కడుతూనే ఉన్నాడు. రివర్స్ ఛార్జ్ కట్టి ఐటీసీ తీసుకుంటున్నాడు, పోయిందే ఉంది కంప్లై అవుదామని. రివర్స్ ఛార్జ్ కట్టాలని చాలాసార్లు సెమినార్లో కూడా మనం కూడా చెప్పుకున్నాం. సో వాళ్ళకి అర్థమైంది, దే ఫాలోడ్ ఇట్ ఫర్ అనదర్ 1.5 years. నౌ ద నోటీస్ ఈజ్ అవసరం లేని ఆర్సీఎం కట్టారు, ఇది ఐటీసీకి పర్మిటెడ్ కాదు.
ఆర్సీఎం అనవసరంగా కడితే దాన్ని రిఫండ్ పెట్టుకోవాలి, దానికి 2 years టైం అయిపోయింది. సో ఎక్కడో డీలరు ఏ ఫామ్ ఎలా ఫిల్ చేయాలి అని అర్థం చేసుకోవటంలో ఉన్న ఒక చిన్న లోపం. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ద టెక్నికల్ లిటిగేషన్ ఈజ్ రైజింగ్. సో ఏదో ఒక సెటిల్మెంట్ కమిషన్ లాంటి మెకానిజము ఆర్ ఇంకా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే, రకరకాల సెట్టింగ్స్. Sir, best sir for AP and Telangana only 28 NCCF. 28 NCCF. స్టేట్ బైఫర్కేషన్ అయినప్పుడు చాలా మందికి క్రెడిట్ ఉండిపోయింది. ట్రాన్ 1 ఫైల్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఇన్క్లూడ్ చేసేసి ట్రాన్ 1 ఫైల్ చేశారు. ఓకే ఓకే, ఆ ట్రాన్ 1 ఇష్యూస్ ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు. అది అదంటే the 28 NCCF is specifically for only the states of Andhra and Telangana. Because this is the only states which are formed in the VAT regimes. Where they have put up a cutoff. First 28 లో ఇన్పుట్ మేము హోల్డ్ చేస్తున్నాము, సబ్సిక్వెంట్ గా వాడుకో, నువ్వు వాడుకోలేకపోతే రీఫండ్ తీసుకోవాలి అని. Even though there is a Telangana High Court judgment saying that it is a revenue neutral situation, he has claimed ITC. It doesn't make any difference if you claim refund and pay it in cash here. So you can ignore it. But in APA, I think last month we have bunch of orders being passed, wherein whoever the dealer who have availed 28 NCCF as a Tran 1 ITC, they have disallowed the ITC. First and foremost మనం కానీ లా చదివితే 73, 74, 61 నుంచి 74 వరకు కూడాను అసలు ట్రాన్ 1 ఏ సెక్షన్ కింద వెరిఫికేషన్ అవుతుంది ఈ రోజు వరకు అర్థం కాలేదు. The reason is, for purpose of input, Tran 1 is not an input. The definition of input doesn't cover Tran 1, but it covers only Tran 2. Exactly. Tran 1 is a claim. So, claim. Even sir, kuni receive one latest kuni cases we have came to us. On the date of filing my Tran 1, my VAT assessment is not done. Subsequently, after filing of my Tran 1, my VAT assessment is completed and some portion of ITC is disallowed. Now, what department is saying, whatever the ITC is being disallowed here, that is the excess Tran 1 you have claimed there, you reverse with interest and penalty. And already orders on the similar grounds have been passed. Reversal section 140 subsection 3. Subsection 3 subsection 3 and 8. 10, 11, 12 లో the pending issues of the earlier act, any demand or refund is there, can be treated as under the GST and undi, but where from interest and penalty are coming. Exactly, the reason is you have availed ITC in December 2017, you have used it, today you are reversing. So for this break period you have to pay interest. One, this is a department view. Already our orders are also framed on the same lines. One. Second thing, because you are not ought to have claimed this ITC, or to say Tran 1 credit, you have availed that Tran 1 credit. So knowingly you did that. It is a 74 or at least 73, pay 10% because after passing of order you are paying. So these are certain lacunas which can, even though dealers have paid previously in VAT, they have paid the taxes and penalties. అప్పటికి ఏంటి అంటే ఈ సర్క్యులర్ రాలేదు that any demand which is there in the erstwhile act can be considered as a demand under GST and it has to be paid under GST అని ఆ సర్క్యులర్ రావడానికి ముందు there was a confusion. That is there in the act. That is there in the act. But what happened, నేను VAT లో కదా డిమాండ్ ఇచ్చాను నీకు, నువ్వు VAT కట్టు. సో VAT కట్టించేసుకున్నారు, ట్యాక్స్ VAT పెనాల్టీ కూడా మీరు కట్టించేసుకున్నారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ GST లో పెనాల్టీ ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి అంటే కష్టం. అది ఖచ్చితంగా that is a double jeopardy. It is one beauty in our AP VAT Act that if there is any demand, if you pay within 30 days, there is no interest. The interest commences only after 30th day of passing of the order. So as per VAT Act, because I discharged my liability under VAT Act, I discharged my penalty under VAT Act, so interest shall also be under VAT Act 1. And regarding Tran 1 need to be filed based on my last return, not last assessment. If there is any lacuna between my last return and my Tran 1, it is a mistake, not based on assessment.
సో అసెస్మెంట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్ ట్రాన్ 1. ఓకే, ట్రాన్ 1 ముందే నాకు అసెస్మెంట్ అయిపోయి మీరు ప్రిస్క్రిప్షన్ చేసి తీసుకుంటే తప్పు. సో దీస్ ఆర్ సర్టన్ పెయిన్ పాయింట్స్ which can be avoided, which are more revenue neutral in situation, as you rightly said, procedural aspects, unnecessary litigation, putting the dealers into a spot. This problem is specifically for Andhra and Telangana only, because 28 NCs of రెండు స్టేట్లకే ఉంది, దేశంలో ఇంకే స్టేట్స్ కి లేదు. So this is one point I think where our association can make a representation to the department. Definitely. Correct. That this is more of a revenue neutral situation, and Exactly. it can be avoided. ఈ రెవెన్యూ న్యూట్రల్ సిచ్యువేషన్స్ కి ఏమవుతుందనంటే, అఫ్ కోర్స్ మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ వీటిలో ద రెవెన్యూ న్యూట్రల్ ఈజ్ నాట్ ఏ లాజిక్, ఇట్ కెనాట్ బి ఆర్గ్యూడ్ అన్నది వస్తుంది, మామూలుగా అన్నది వస్తుంది. బట్ అట్లీస్ట్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ అథారిటీ వేర్ దిస్ కెన్ బి ప్లీడెడ్. ఈ మామూలు రెగ్యులర్ అసెస్మెంట్స్లో ఒకవేళ చేయటం డిపార్ట్మెంట్ వైపు నుంచి కూడా, బికాస్ రెవెన్యూ న్యూట్రల్ అనే దాన్ని కూడా రాంగ్ మిస్యూటిలైజ్ చేయొచ్చు ఇటువైపు నుంచి, ట్రేడ్ వైపు నుంచి, కాబట్టి అది కరెక్టే అయినప్పటికీ. బట్ రెవెన్యూ న్యూట్రల్ కేసెస్, టెక్నికల్ లిటిగేషన్స్, ఒక ఫామ్లో వేయాల్సిన ఒక ఫామ్లో ఒక స్టెప్, ఒక గడిలో వేసి అంటే 2 స్టెప్స్లో వేయాల్సిన ఒక స్టెప్లో కంబైన్డ్ ఎంట్రీ వేసి, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వేర్ genuinely the tax had reached the exchequer and there is no problem in that, అలాంటి వాటిలో. అండ్ అట్లానే ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఇష్యూస్లో త్రూ అవుట్ ద సప్లై చైన్ అందరికీ నోటీసెస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒకటి 5 కాదు 12 అనో లేకపోతే ఎగ్జామ్ట్ కాదు ట్యాక్సబుల్ అనే వస్తే చాలామంది ట్రేడర్స్ వాళ్ళకి అసలు ఆ ప్రొడక్ట్ జస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దగ్గర కొంటారు, మళ్ళీ ఒక ₹1,00,000 జస్ట్ ఒక నామినల్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్తో వాళ్ళు డీల్ చేసేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో ఈ హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ కానీ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కానీ దే టెండ్ టు బేస్ ఆన్ ద కంపెనీ, దే టెండ్ టు బేస్ ఆన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్. ఓకే, సో మీ మిస్క్లాసిఫికేషన్కి డిమాండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి వస్తుంది, హోల్సేలర్కి వస్తుంది, రిటైలర్కి వస్తుంది, త్రూ అవుట్ ద సప్లై చైన్ వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్గా అందరికీ ఫుల్ అమౌంట్కి వస్తుంది, బికాజ్ అందరికీ ఐటీసీ పోయింది. 2-3 ఏళ్ల తర్వాత ఐటీసీ 16(4) లిమిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరికి ఐటీసీ రాదు. ఈ మిస్క్లాసిఫికేషన్ యొక్క బర్డన్, అంటే నిజంగా ఉన్న లిటిగేషన్ 1 అయితే సప్లై చైన్లో ఉన్న ప్రతి వాళ్ళకి నోటీస్ రావటం, ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క జ్యూరిస్డిక్షన్లో ఉంటారు. సో నేను నా మ్యానుఫ్యాక్చరర్ రేసింగ్ వేశానంటే దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, యూ హ్యావ్ టు అప్లై యువర్ మైండ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ యువర్ క్లాసిఫికేషన్ ఇష్యూ అని అంటారు. సో అట్లీస్ట్ ఇలాంటి ఎలా అయితే మనకి యాంటీ ప్రాఫిటీరింగ్ లాంటి ఒక సెట్టింగ్ ఉన్నదో, అట్లానే ఇఫ్ ద మిస్టేక్ ఈజ్ ఎట్ 1 level and if he pays the tax at a subsequent level, only if value added is subjected to tax, better గా ఉంటుంది. సో అందరికీ త్రూ అవుట్ ది అన్నప్పుడు ఏమవుతుందనంటే, ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి ఒక 4-5 చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్, ఒక పెద్ద టీం ఉండొచ్చు. ఒక చిన్న ట్రేడర్కి, కిరాణా మర్చెంట్కి, రిటైలర్కి, దే విల్ ఓన్లీ పర్చేజ్ అండ్ దే విల్ రీసెల్ అండ్ దేర్ వాల్యూ అడిషన్ ఈస్ వెరీ లిటిల్. సో ఈ కేస్కి కూడా బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్, దేర్ షుడ్ బి సమ్ మెకానిజం, ఏదో ఒక ఫోరం ఉండి. ఇప్పుడు ఇదే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో చూస్తే ఎగ్జాక్ట్గా మళ్ళా ప్రిఫరెన్స్, ఇప్పుడు నేను టీడీఎస్ కట్టాల్సింది కట్టలా, దెర్ ఈజ్ ఎ వే. నేను టీడీఎస్ కట్టకపోయినా ద రెసిపియంట్ హ్యాడ్ పెయిడ్ ఫుల్ ట్యాక్స్ అని వాళ్ళ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ దగ్గర నుంచి ఒక సర్టిఫికెట్ తీసుకెళ్తే, ఇఫ్ ఆల్రెడీ ఫుల్ ట్యాక్సెస్ వర్ పెయిడ్ బై అదర్ పర్సన్, దో ఐ ఫెయిల్ టు పే టీడీఎస్, దెర్ ఈస్ అన్ ఎగ్జంప్షన్ టు మీ. అలాంటి మెకానిజం లేదు ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ అ ప్రాపర్ టైం. సార్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా రావడానికి ఎన్నో సంవత్సరాలు పడ్డాయి సార్. యా అవును. ఏ పెద్ద రిఫార్మ్ కైనా అన్డౌటెడ్లీ జిఎస్టీ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ రిఫార్మ్, వీ షుడ్ వెల్కమ్. ఇండియా హ్యాడ్ బికమ్ వన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దట్. చాలా అడ్వాంటేజెస్ వచ్చి ఉన్నాయి. డెఫినెట్గా ట్రేడ్ అయితే ఫెసిలిటేట్ అయింది, ఫామ్ హెచ్లు ఫామ్ ఎఫ్లు పోయి ఉన్నాయి. బట్ కాంప్లికేటెడ్ లా అండ్ సర్టన్ క్లారిఫికేషన్స్, హెవీ టెక్నికాలిటీ, హెవీ సిస్టమ్ డిపెండెన్సీలో ఎగ్జాక్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది కమ్యూనికేట్ చేసి దాన్ని రిడ్రసల్ మెకానిజమ్స్ ఉంటే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది. అట్లానే ఇప్పుడు ఇలాంటివి వాల్యూ ఎడిషన్లో నా ముందు వాడు తప్పు చేశాడు, అదే తప్పు కంటిన్యూ అయింది. సో ప్రతివాడు 1 అని చెప్పి అందరు కలిపి 10 డబుల్. ఇప్పుడు ఎలా అండ్యూ ఎన్రిచ్మెంట్ డీలర్కి ఉందో అలా అండ్యూ ఎన్రిచ్మెంట్ గవర్నమెంట్కి కూడా ఉండాలి. గవర్నమెంట్ షుడ్ ఆల్సో నాట్ enrich itself unduly. So because we have at a
చేంజ్ గ్రాఫ్లో ఒక 5 ఇయర్స్కి వచ్చి ఉన్నాం. ఇంకా చెప్పాలంటే అసెస్మెంట్స్లో ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉంటూ ఉన్నాం. 17-18 ఇప్పుడు క్లోజ్ అవుతూ ఉన్నాయి, ఆడిట్స్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో అట్ దిస్ స్టేజ్ యాజ్ a association, as the members, as a stakeholders of this, it is very good time. So a few points I have covered. Any specific questions you can put on a chat, and I request Ashish Garu to also, and if I have not covered anything, I have concentrated only on few legal areas. Yesterday, as a good gesture, మీరు కాల్ కూడా చేశారు మీరేం కవర్ చేస్తారు అని. So you please take it, and whatever the other areas which I couldn't cover or I missed, please అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే probably please cover, and after that we will also take it on a, we will also hear to the chairman. Yeah. Ashish Garu, go ahead please. Sir, as you have rightly said, GST is a very big reform, an act to consolidate multiple state laws, multiple procedures and practices done across the length and breadth of this country like India, where after 100 kilometers they will see a diversification. So it's a welcome move. Yes, there are multiple promises made by the government when GST is introduced, and I feel, as even I remember when VAT has been introduced, there is a huge uproar among the trade community that VAT will raise the taxes, it will create the trade to suffer. But the way in which input is being given under AP VAT Act regime, or to say VAT regime, it has brought the dealers into a comfort zone that GST is going to make it much more simpler. Previously, even in certain cases, dealers are required to pay central excise, even traders are required to pay central excise. They have to pay VAT, entry tax, CST, and multiple rate of taxes. Classification is an issue. So GST has streamlined them to a major extent. So on the front, it's really good, but somewhere during the implementation, it has lost its major purpose. One, seamless credit, as Shiprasad garu was in detail discussed. Today's provision అంటే ఈ రోజు ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి అంటే 500 రూపాయలు నకిలీ నోట్ తీసుకొని దాన్ని చలాయించడం ఈజీ, కానీ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ మీద నుండి ఇన్పుట్ తీసుకోవడం అన్నది చాలా కష్టమైన పని అయిపోయింది. మీకు తెలుసో తెలియక 500 రూపాయలు ఫేక్ నోట్ మీ జేబులో ఉన్నా కూడా మీరు ప్రశాంతంగా బతకొచ్చు, కానీ 500 రూపాయలు ఐటీసీ మీరు తీసుకోవాలన్నా కూడాను దానికి చేయాల్సిన హోంవర్క్ చాలా పెరిగిపోతున్నారు. దిస్ ఈజ్ నాట్ గివింగ్ ఇన్సెంటివ్ టు ఎస్పెషల్లీ స్మాల్ డీలర్స్. సో బిగ్ కంపెనీస్కి వచ్చేసరికి వాళ్ళకి టీమ్ ఉండొచ్చు, దే విల్ హ్యావ్ ఎ సే దట్ కాస్ నువ్వు అప్లోడ్ చేసేసి ఈ కండిషన్స్ అన్ని సాటిస్ఫై అయితే కానీ నేను నీకు ట్యాక్స్ డబ్బులు ఇవ్వను అని. బట్ అదే ఒక చిన్న డీలరు ఒక పెద్ద కంపెనీకి కానీ, ఒక విలేజ్లో ఉన్న డీలరు టౌన్లో ఉన్న డీలర్కి కానీ అలా డిక్టేట్ చేసే పొజిషన్లో లేడు. సో హీ ఈజ్ అట్ ఏ డబుల్ రిసీవింగ్ ఎండ్, because Shivrasad Garu has covered this ITC in a very beautiful manner. I will not talk more on ITC. Regarding circulars, from time to time, government, I mean to say CBSE is issuing various circulars to make things simple. As Supreme Court, in a latest judgment regarding ocean freight, has made a comment that states ఏమోంచి కౌన్సిల్టేషన్స్ అడ్వైజరీ కింద తీసుకోవచ్చు, ఫాలో చేయాలా లేదా అన్నది వాళ్ళకి ఇష్టం. బట్ మీరు చూస్తుంటే దిస్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ లాంగ్ బ్యాక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిగార్డింగ్ క్రాస్ ఎంపవర్మెంట్, ఒక డీలర్కి ఈదర్ స్టేట్లో ఉంటే స్టేట్ ఆఫీసర్ అన్ని చూసుకుంటారు, మీకు స్టేట్ ఆఫీసరే వస్తారు, సెంటర్ వాళ్ళతో మీకు సంబంధం ఉండదు. సెంటర్లో ఉంటే సెంటర్ ఆఫీసర్ చూసుకుంటారు, స్టేట్ ఆఫీసర్ రారు. సో క్రాస్ ఎంపవర్మెంట్ ఉంటుంది, మీరు ఒక ఆఫీసర్కే చెప్పుకోవాలి, మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్ తిరగక్కర్లేదని. ఫస్ట్ టైం ఐ రిమెంబర్ AP has issued a circular stating that regarding investigation and all those things, cross empowerment applicable కాదు, cross empowerment అన్నది ఓన్లీ రీఫండ్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ వరకే. ఇదే తరుణంలో అని గుర్తుకుంటే మహారాష్ట్ర has issued a circular stating that central circulars are not binding on state officers unless state government specifically notifies. అంటే ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో కానీ మీరు ఉంటే సెంట్రల్ సర్క్యులర్స్ ఫాలో చేయరట, వాళ్ళ స్టేట్ కమిషనర్ ఈ సర్క్యులర్ మీరు ఫాలో చేయాలి, ఏ సర్క్యులర్ ఫాలో చేయకూడదు చెప్తారు.
సో దేశం అంతా ఒక చట్టం, మహారాష్ట్రకు వచ్చేసరికి సర్క్యులర్ క్లారిఫికేటివ్ సర్క్యులర్స్ ఎన్ఫోర్స్ చేయడం కష్టమైపోతున్నారు. సో ఈవెన్ సుప్రీంకోర్టు మనం ఇలాంటి విషయాలు అన్నవి చూడడం జరిగింది. అండ్ ప్రెసెంట్ అమెండ్మెంట్లో కానీ చూస్తే మొన్న జరిగిన 47th కౌన్సిల్ మీటింగ్లో క్రాస్ ఎంపవర్మెంట్ అనే కాన్సెప్టే చంపేశారు. ఇప్పుడు ఒకే డీలర్కి ఒకే పాయింట్ మీద ఇద్దరు కూడా నోటీసులు ఇవ్వచ్చు, ఇద్దరు ప్యారల్గా యాక్షన్ తీసుకోవడం మొదలు పెట్టవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ రియల్లీ అన్ అలారమింగ్ థింగ్. అంటే ఇన్నాళ్ళు నేనేమో సేల్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్కే వెళ్ళాలి, నేను సెంట్రల్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్కి వెళ్ళక్కర్లేదు, సెంట్రల్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్లో ఉంటే స్టేట్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్కి వెళ్ళక్కర్లేదు అన్న ఆ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి ఇంకా డీలర్స్ బయటికి రావాల్సి వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ఏ వెరీ వెరీ డ్రాస్టిక్ చేంజ్ దట్ ద కౌన్సిల్ హ్యాస్ ప్రపోజ్డ్. దాని ఇంప్లికేషన్ అన్నది రానున్న రోజుల్లో లిటిగేషన్స్ అన్నవి డెఫినెట్గా పెరుగుతాయి. అలాగే అడ్వాన్స్ రూలింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు. అన్ని క్లారిఫికేషన్స్ కూడా టైం టు టైం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనుకున్నాం. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అడ్వాన్స్ రూలింగ్ రావడం అంటే అవుట్కమ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ రూలింగ్ ఫైలింగ్ డేట్ నుంచి రూలింగ్ బయటకు వచ్చేసరికి కొన్ని కాలం దాటిపోతున్నది. సో ద పర్పస్ ఫర్ విచ్ అడ్వాన్స్ రూలింగ్ ఇస్ ఫైల్డ్ అట్ టైమ్స్ గెట్ డిఫీటెడ్. 1. సెకండ్, సేమ్ పాయింట్ మీద మల్టిపుల్ స్టేట్స్లో మల్టిపుల్ అడ్వాన్స్ రూలింగ్, ఈవెన్ సేమ్ స్టేట్లో multiple advanced rulings on a similar fact is being given. It has created a confusion among tax practitioners and dealers. దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి నేషనల్ అడ్వాన్స్ రూలింగ్ అథారిటీ తెస్తామన్నారు. దట్ హ్యాస్ నెవర్ సీన్ ద డే. సో ఈరోజు మన దగ్గర నేషనల్ అథారిటీ లేదు విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు డీల్ వేర్ దెర్ ఆర్ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ అడ్వాన్స్ రూలింగ్స్. సో ఈ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ అడ్వాన్స్ రూలింగ్స్ ఉంటున్నప్పుడు మనం అసెస్మెంట్కి వెళ్తున్నప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి నోటీస్ వస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఫేవర్గా ఉన్నదే వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు, కానీ అదర్ వ్యూ ఏదైతే ఉందో అది చూడట్లేదు. అండ్ దిస్ హాస్ అగైన్ ఓపెన్ ఏ పెండారా బాక్స్ ఆర్ టు సే ఇట్ ఈస్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు అవర్ వ్యూ దట్ ఏ సేమ్ థింగ్ ఈస్ ప్రోన్ టు మల్టిపుల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. అంటే ఒకే ఇష్యూలో 2 స్టేట్స్ 2 అడ్వాన్స్ రూలింగ్ ఇచ్చేయి అంటే ద వే డ్రాఫ్టెడ్ ఈస్ గివింగ్ మల్టిపుల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. సో ఆఫీసర్సే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నప్పుడు అడ్వాన్స్ రూలింగ్ ఇస్తున్న ఆఫీసర్స్ ఆర్ సీనియర్ మోస్ట్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అండ్ సెంట్రల్ జ్యూరిస్డిక్షన్స్. సో వాళ్ళే రూలింగ్ చైర్మన్ సెషన్కి హాఫ్ అన్ అవర్ వచ్చేస్తారా అన్న ఆ ఒక్క పాయింట్ ని ఎక్కడో ఈ జిఎస్టి అన్నది కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు. సో సిమిలర్లీ కానీ చూస్తే మన కౌన్సిల్ మీటింగ్లో ఒక కొత్త అండ్ అలారమింగ్ అమెండ్మెంట్ ప్రపోజ్ చేసింది ఏంటి అంటే గోల్డ్కి వేబిల్. గోల్డ్ అండ్ ప్రీషియస్ స్టోన్స్ ఆర్ ప్రీషియస్ మెటల్స్కి వేబిల్ తీసుకొస్తున్నారు. సార్ ఇంతకు ముందు కూడాను కొన్ని సందర్భాలు జరిగాయి అండ్ ఇప్పుడు కూడా అవి రిపీట్ అయ్యే రిస్క్ ఉంది. సార్ ఈ ప్రీషియస్ స్టోన్స్ అండ్ ప్రీషియస్ మెటల్స్ ఎంత వాల్యూ ఉంటాయి అంటే మీరు ఒక జేబులో ₹1,00,00,000 సామాన్లు పెట్టుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. నో ఎప్పుడైతే నేను వేబిల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నానో ఇఫ్ సంబడీ ఈస్ ట్రాకింగ్ మై వేబిల్స్ he will know the value of goods being moved, which will create a risk for the material, risk for the life. ఈవెన్ వ్యాట్ టైంలో కూడా ఒకసారి మేము ఒక డీలర్కి బాబు నువ్వు గోల్డ్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ పంపిస్తున్నప్పుడు వేబిల్ ఇవ్వాలి అంటే సార్ ప్రాణాలు పోయినా పర్వాలేదు కానీ వేబిల్ తినంటాడు. బికాస్ ద మూమెంట్ ఐ రైజ్ ది వేబిల్ సంబడీ ఈజ్ నోటీసింగ్ మీ దట్ ఐఎమ్ మూవింగ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ విచ్ విల్ పుట్ మై లైఫ్ ఇన్ టు రిస్క్. వాడు ఎవడికో ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ చేస్తాడు, వాడు నా ప్రాణాలు తీసేస్తాడు, నా మిడిల్ తీసుకెళ్ళిపోతాడు. ఆ తర్వాత మీరు చట్ట ప్రకారంగా వాడికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వండి, లాభం ఏంటి, నా ప్రాణం పోయింది కదా అంటాడు. సో ఎప్పుడైనా తేడా వస్తే ట్యాక్స్ పెనాల్టీ కట్టుకుంటాను కానీ వేబిల్ తినంటాడు. సో దిస్ ఇస్ రియల్లీ ఏ ప్రాక్టికల్ సినేరియో బికాస్ దిస్ బిజినెస్ ఇస్ సో సీక్రెటివ్. ఎప్పుడు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి మెటీరియల్ మూవ్ చేస్తున్నారు, ఎప్పుడు మూవ్ చేయబోతున్నారు అని ఎవరు చెప్పరు. ఈరోజు నేను నా జేబులోనేమోంచి ₹1,00,00,000 వర్త్ ఆఫ్ డైమండ్స్ పెట్టుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. సో నా జేబులో ₹1,00,00,000 డైమండ్స్ ఉన్నాయి అని లీక్ అయితే దారిలో ఎవడో చాక్ కొట్టేసి నా జేబులో డైమండ్స్ దోచుకుని వెళ్ళిపోతే నా పరిస్థితి ఏమిటి? సో అంటే ఇప్పుడు ఏదో ట్యాక్స్ ఎవేషన్ చేశారు కదా అని చెప్పి మీరు ఇలాంటి డేంజరస్ అమెండ్మెంట్స్ తెచ్చుకుంటున్నప్పుడు దాని ఇంప్లికేషన్ అర్థం చేసుకోకుండా అమెండ్మెంట్లు తెస్తున్నారని భయపడుతున్నాం. సిమిలర్లీ సెట్ ఆఫ్ మీరు కానీ గుర్తుకుంటే ఇనీషియల్లీ ఐజిఎస్టీని మీరు ఎలా కావాలంటే అలాగా సిజిఎస్టీకి ఎస్జిఎస్టీకి ఏ రేషియోలో అయినా సెట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు. తర్వాత మా సాఫ్ట్వేర్ లా ఒప్పుకోవట్లేదని చెప్పి యాక్ట్ని అమెండ్ చేసేసారు, రూల్స్ని అమెండ్ చేసేసారు. ఈరోజు ప్రొసీజర్లో వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఐజిఎస్టీకే వాడాలి,
ఐజిఎస్టీ సికి మొత్తం వాడాలి, సికి అయితే కానీ ఎస్కి రాకూడదు. సో వే దే ఆర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ ది ఐటీసీ ఎట్ టైమ్స్, దానివల్ల కానీ ప్రాపర్ ప్లానింగ్ చేయలేకపోయినా ఆ నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్ వలన సిజిఎస్టీలోనో ఎస్జిఎస్టీలో ఐటీసీ ఉండిపోతుంది డీలర్కి. ఇక్కడ లక్షల్లోనో కోట్లలో ఐటీసీ ఉంటుంది, రెండో పక్క నుంచి ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వస్తున్నది, విచ్ ఇస్ రియల్లీ ఏ పెయిన్ పాయింట్ ఫర్ ది డీలర్. సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ అమెండ్మెంట్స్ had brought somewhere a negativeness against the GST among the taxpayers or among the tax practitioner. మంచి బుంది కాదనట్లేదు, కానీ దాని మీద ఈ చెడు అని పోపు వేయడం వల్ల ఆ మంచి యొక్క ఫ్లేవర్ పోయింది. సో పోపులో ఎక్కడో తేడా వచ్చింది. సో ద వే దే ఆర్ పుట్టింగ్ అప్ సర్టెన్ స్మాల్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ అన్నెసరీ, డజంట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్. ఈ రోజు కాకపోతే రేపైనా నేను ట్యాక్స్ కడతాను. సో ఈ సెట్ ఆఫ్ కోసం అని మీ రెవెన్యూ మ్యాక్సిమైజేషన్ కోసం ఏ విధంగా అయితేనేమో వచ్చి అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొచ్చి ఇన్పుట్ ఉంటుండగా ట్యాక్స్ కట్టమంటున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ అలార్మింగ్ థింగ్. అండ్ అగైన్ డాక్యుమెంటేషన్కి వచ్చేసరికి ఒకప్పుడు ఒక ఇన్వాయిస్ ఉంటే సరిపోతుంది, గూడ్స్ మూవ్ అయిపోతాయి అన్నారు. ఆ ఇన్వాయిస్ని ఒక వేబిల్ అనే లేయర్ యాడ్ చేశారు. మళ్ళీ అవర్ ఓల్డ్ ఫ్రెండ్ వేబిల్ కేమ్ బ్యాక్. ఇక్కడతో ఆగిపోలేదు, ఇప్పుడు ఈ ఇన్వాయిస్. సో నేను ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి అంటే నా రెగ్యులర్ ఇన్వాయిస్, దాంతోపాటు దాని ఈ ఇన్వాయిస్, అండ్ దాంతోపాటు దాని ఈ వే బిల్. సో ఒక ట్రాన్సాక్షన్కి ఇప్పుడు నేను 3 డాక్యుమెంట్స్ జనరేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. డిపార్ట్మెంట్ ఏంటంటుంది, చాలా సింపుల్ సార్, మీరు ఈ వే బిల్ ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయండి సార్, రెగ్యులర్ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయండి, మీ సాఫ్ట్వేర్ ఏమో నుంచి ఆన్లైన్లో పంపించేస్తుంది, దాని క్యూఆర్ కోడ్ వచ్చేస్తుంది, దాని ఈ వే బిల్ కోడ్ వచ్చేస్తుంది, బిల్ మీద ఉంటే సరిపోతుంది కదా అని. బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దేర్ ఆర్ 3 steps that are being involved. So the amount of documentation is increasing. Similarly, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ రిసీవ్ అయితేనే ఇన్పుట్ ఇస్తాము అని ఏదైతే కండిషన్ పెట్టారో, ఎర్స్ట్వెల్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ రిజీమ్లో గూడ్స్ రిసీవ్ అయ్యాయని ప్రూవ్ చేయడానికి ఒక మెథడాలజీ ఉంది, లాలోనే ఒక మెథడాలజీ ఉంది. నేను RG23 మెయింటైన్ చేస్తున్నానా, నేను గేట్ పాస్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఆ గేట్ బుక్ మెయింటైన్ చేయాలి, అందులో కానీ ఎంట్రీ ఉంది అంటే గూడ్స్ ఆర్ డీమ్డ్ టు బి రిసీవ్డ్. నో ఆ కాన్సెప్ట్ అంతా మీరు తీసుకొచ్చి ఎవడో అవతల వాడు నేను గూడ్స్ ఇవ్వలేదు, నేను ఓన్లీ ఇన్వాయిస్ ఇచ్చానని చెప్పాడు అన్నంత మాత్రాన, లేకపోతే ఒక లారీ వాడు నేను గూడ్స్ తీసుకెళ్లేదని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినంత మాత్రాన యు ఆర్ బీయింగ్ షోన్ యాజ్ ఎ కల్ప్రిట్ దట్ గూడ్స్ ఆర్ నాట్ రిసీవ్డ్, యువర్ ఎంటైర్ ఐటీసీ ఈస్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఈవెన్ దో ద ఫ్యాక్ట్ దట్ యు హ్యావ్ పేడ్ ద ట్యాక్సెస్. మీరు సప్లయర్కి ట్యాక్స్ పే చేశారు, వాడు కూడా ఇంటర్న్ గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ పే చేశాడు. సో టెక్నికల్ లకూనాస్ ఆర్ ఇంప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్, టు సే ఇంప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ వల్ల కూడా ఐటీ చేయడం జరుగుతున్నారు. అలాగే సార్ లాలోనేమోంచి ఫస్ట్ రూల్ 42 కామన్ ఐటీసీ వరకే రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి, కానీ అందరు ప్రాక్టీషనర్స్ చూస్తుంటారు, మీరు ఎగ్జామ్టెడ్ గూడ్స్ ₹1 డిక్లేర్ చేస్తున్నా అందరికీ లాస్ట్ 2 to 3 monthsలో నోటీసులు వచ్చి ఉంటాయి, మీకు ఎగ్జామ్టెడ్ సేల్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఐటీసీ రివర్స్లో చూపించలేదు. ఒక ట్రేడర్కి వచ్చేసరికి హీ మే నాట్ హ్యావ్ అవైల్డ్ ఎనీ కామన్ ఐటీసీ. సో కామన్ ఐటీసీ అనే కాలమే లేదు, కానీ మొత్తం ఐటీసీని వాళ్ళు కామన్ ఐటీసీలో తీసుకొచ్చేసారు. రూల్ 42లో నా ఫార్ములా ఒకటి, బట్ మనకి నోటీసులు వస్తున్న ఫార్ములా ఒకటి. ప్రతిరోజు ఒక కొత్త నోటీస్. ఈరోజు 3B1 టాలీ అవ్వలేదంటారు, రేపు 3B టాలీ అవ్వలేదంటున్నారు, మొన్న ఈవే బిల్లు నా ఇన్వాయిస్ 1 టాలీ అవ్వలేదంటున్నారు, ఒకసారి నా ఈవే బిల్లు 3B టాలీ అవ్వలేదంటున్నారు. మీరు ఇన్ని కంపారిజన్స్ చేస్తున్నారు, రియల్లీ గుడ్, బట్ దేర్ కుడ్ బి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఫర్ దట్, అండ్ ఆల్ ద నోటీసెస్ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ సెంట్ అట్ ఏ సింగిల్ షాట్. ఈ రోజు ఒక పాయింట్ మీద నోటీస్ వస్తే రేపు రెండో పాయింట్ మీద నోటీస్ వస్తుంది. సో సగం టైం ప్రాక్టీషనర్స్ ఈ అన్ని రికన్సిలేషన్స్ కి రిప్లై అవ్వడానికి సరిపోతున్నారు. దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ విచ్ సమ్వేర్ హ్యాస్ లాస్ట్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ. సిమిలర్లీ సార్ జిఎస్టీ వచ్చినప్పుడు మీకు డిపార్ట్మెంట్లో ఇంటర్ఫరెన్స్ ఉండదు, మీకు డిపార్ట్మెంట్ విజిట్స్ ఉండవు, మీ గట్టు ఎవరు ఎక్కరు, మీకేమో వచ్చి కంఫర్టబుల్గా మీరు వ్యాపారం చేసుకోవచ్చు. So how the way section 67 and 71 is being implemented, we are looking day in, day out. And even 61, 62, 63, 64, 65, 67, 71 all are being used at a time. Already మీకు అసెస్మెంట్ అయిపోయి ఉంటుంది, అసలు అసెస్మెంట్ అనే కాన్సెప్టే లేదు ఫ్రాంక్లీ చెప్పాలి అంటే. మీకు ఆడిట్ అయిపోయింది, 73 నోటీస్ వచ్చింది, మళ్ళీ మీకు 61 నోటీస్ వస్తుంది మిస్ మ్యాచ్ ఉందని. So what do they mean by scrutiny of return? Once you have done scrutiny of return, can the same thing be again covered under audit? That is covered under audit. Yeah, very good point. There is no laid process for assessment.
Exactly. So there is no word called assessment, sir. దెర్ ఇస్ నో వర్డ్ కాల్డ్ అసెస్మెంట్. అండ్ ఇప్పుడు ఆడిట్ ముందా, స్క్రూటినీ ముందా, స్క్రూటినీ అయిన ఆడిట్లో కవర్ చేయకూడదా, ఒకసారి స్క్రూటినీ చేసిన వాటిని మళ్ళా ఇంకోసారి స్క్రూటినీ చేయొచ్చా, దీని మీద ఒక పీరియడ్ కి మీరు స్క్రూటినీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అదే పీరియడ్ కి ఇంకో పాయింట్ మీద నోటీస్ ఇవ్వచ్చా? ఇవ్వచ్చా? విల్ ఇట్ అమౌంట్ టు సెల్ఫ్ రివిజన్ బై ద సేమ్ అథారిటీ అవుతుందా? రివిజనరీ అథారిటీకి అసలు ప్రాసెస్ ఏంటి? వీటి మీద ఎక్కడ విజిబిలిటీ లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. సో అగైన్ సార్ 61 లో కన్న పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్ గా దానివల్ల ఏమవుతుందంటే రిపిటేటివ్ స్క్రూటినీ అవుతుంది. రిపిటేటివ్ స్క్రూటినీ ఏప్రిల్ టు జూన్ కి ఒక 4 months ఏప్రిల్ టు జూన్ వస్తే అదే పీరియడ్ ని కవర్ చేస్తూ ఇంకొక ఏదో జనవరి టు డిసెంబర్ కి ఇంకొక 3B రికన్సిలియేషన్ కో దేనికో నోటీస్ వస్తుంది. అంటే సెక్షన్ 61 లో కూడా దాని మీద ఎలాంటి గైడెన్స్ లేదు. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ డిస్క్రిపెన్సీ ది ప్రాపర్ ఆఫీసర్ కెన్ రైజ్ ఎ స్క్రూటినీ. సో హౌ మెనీ టైమ్స్ విల్ ఇట్ బై ద సేమ్ ఆఫీసర్ ఆర్ స్క్రూటినీ అయిపోయిన తర్వాత దేర్ ఆర్ నో డ్యూస్ అన్నట్టుగా ఇప్పుడు మనకి అసెస్మెంట్ ఇదివరకు వ్యాట్ లో ఆడిట్ అయిపోతే ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ అ ప్రూఫ్ దట్ పీరియడ్ ఈస్ కవర్డ్. అంతకన్నా రివిజన్ ఉండాలంటే ఆ పై ఆఫీసర్ కదిలించేవాళ్ళు. సో దెర్ ఈస్ ఎ రివిజన్ దాకా వెళ్ళేది. సో అలాంటి మెకానిజం కి అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఈస్ అ సెక్షన్ 106, 107 లో రివిజనరీ అథారిటీ గురించి మెన్షన్ ఉన్నది, కానీ దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ ఫ్లో, డిఫైన్డ్ ఫ్లో యాక్ట్ లో. ఇప్పుడు ఈవెన్ 65 ఆడిట్ కూడా ఇయర్ ఆర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ఆర్ పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ అని రూల్ 100 ని కూడా అమెండ్ చేసేస్తే సో ఆడిట్ కూడా ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కవ్వదు. ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ప్లస్ సర్టన్. ఇప్పుడు అదే మనం వ్యాట్ తో కంపేర్ చేస్తే వ్యాట్ లో ఖచ్చితంగా ఈ పీరియడ్ నుంచి ఈ పీరియడ్ దాకా ఆడిట్కి ఒక కన్క్లూజన్ ఉంది, దట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ టు సమ్ రిపోర్ట్ అండ్ దట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ టు సర్టన్ అసెస్మెంట్ ఆర్డర్ అండ్ వీ విల్ హ్యావ్ సర్టన్ డాక్యుమెంట్ టు క్యారీ. అన్ని యాక్ట్స్ లో ఉంది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ సచ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సెట్టింగ్, ఆశిష్ గారు ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పినట్టుగా ఒకే పాయింట్ మీద ఒకే పీరియడ్ ఈజ్ కవర్డ్ బై మల్టిపుల్ నోటీసెస్. సార్ అండ్ ఈవెన్ సో వ్యాట్ లో మనకి రివైజ్ రిటర్న్ ఉండేది, ఇక్కడ రివైజ్ రిటర్న్ లేదు. మనకి అమెండ్మెంట్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఇన్ ఎ సబ్సిక్వెంట్ రిటర్న్ అండ్ ద అమెండ్మెంట్ కెన్ డన్ అప్ టు సెప్టెంబర్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్. ఈ తరుణంలో మీరు మిడ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ లో నేను ఆడిట్ చేసి ఆపేస్తాను, ఈ డిఫరెన్స్ అంతా కూడా నువ్వు ట్యాక్స్ కట్టాలి అంటే మై రైట్ టు కరెక్షన్ ఈజ్ టేకెన్ అవే. అంటే మేము రాలేదు అంటేనే మీకు ఆ రైట్ ఉంటుంది, మేము వచ్చిన తర్వాత మీకు ఆ రైట్ ఉండదు. ఎందుకంటే సో వీ హ్యావ్ ఎ కేస్ ఆన్ హ్యాండ్, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఫైల్డ్ ఎన్ అపీల్ ఆన్ దట్ ఆస్పెక్ట్ దట్ వెన్ ఐ హ్యాడ్ ఏ పీరియడ్ టు రెక్టిఫై, ఆ పీరియడ్లో నేను చేసిన తప్పులు సబ్సిక్వెంట్ పీరియడ్లో నాకు రెక్టిఫై చేయడానికి టైం ఉంటుండగా మీరు వచ్చి ఆడిట్ చేసేసి ఆ పీరియడ్ వరకు ఉన్న అంతటికి కూడా మీరు పెనాల్టీ కూడా కట్టాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఫెయిర్. అండ్ సో దెర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ యాజ్ శివప్రసాద్ గారు ఐటీసీ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు లాలో కాన్సెప్ట్ ఉంది, డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఇంపాసిబిలిటీ అంటాం సార్. నేను చేయలేని పనికి నాకు పనిష్మెంట్ ఇవ్వకూడదు సార్. అవతల వాడి దగ్గర మీరు బిల్లు తీసుకోకూడదు, బిల్లు తీసుకోకుండా సరుకు తీసుకుంటే ఇన్పుట్ ఇవ్వము, అయితే నా కంట్రోల్లో ఉంది. నువ్వు బిల్లు ఇచ్చిన వాడి దగ్గర కొంటాను, బిల్లు ఇవ్వని వాడి దగ్గర నేను కొన్ను. కానీ అవతల వాడు రిటర్న్ వేయకపోతే నేను ఇన్పుట్ ఇవ్వను, దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ మై కంట్రోల్. పోనీ వాడు వేయట్లేదు, వాడికి బదులు నన్ను మీరు వేయనిస్తారా అంటే దానికి ప్రావిజన్ లేదు. అవతల వాడు ట్యాక్స్ కడితే కానీ నేను మీకు ఇన్పుట్ ఇవ్వను. సరే వాడు కడుతున్నాడో లేదో నాకు డౌట్గా ఉంది, వాడి తరఫు నేను కట్టడానికి రెడీ, పోనీ నాకు అవకాశం ఇస్తారా అంటే నాకు మీరు అవకాశం ఇవ్వట్లే. సో వాడి తరఫున నాకు రిటర్న్ వేసే అవకాశం లేదు, వాడి తరఫున నేనేమో వచ్చి ట్యాక్స్ కట్టే నాకు అధికారం లేదు. నాకు మీరు డ్యూటీస్ ఇచ్చేసారు కానీ రైట్స్ ఏమీ ఇవ్వకుండా ఇప్పుడు ఈ డ్యూటీస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయమంటున్నారు. సో కాన్సెప్ట్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ఇంపాసిబిలిటీని చూసుకోకుండా జస్ట్ ఒక రూల్ మేకింగ్ మెకానిజం దొరికింది కదా అని ఆ రూల్ 16(2)ని ఇప్పటికి ఎన్నిసార్లు అమెండ్ చేశారు. ప్రతి యాక్ట్ ప్రతిసారి ఏదైనా కోర్ట్ జడ్జ్మెంట్ మనకి ఫేవర్గా వచ్చినా ఆర్ certain arguments which come up under a public forum or some officer has come up with some view, next every finance act లో 16 అన్నది హిట్ అవుతున్నది. మీరు కానీ చూస్తుంటే లాస్ట్ 5 years లో ఎవ్రీ ఫైనాన్స్ యాక్ట్ లో సెక్షన్ 16 సబ్సెక్షన్ 2, 4 ఐ మీన్ 16(1), 16(2)ని ఏదో ఒక విధంగా అమెండ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు. సో దే ఆర్ అమెండెడ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఇన్పుట్ ఈస్ బీయింగ్ కట్టెడ్, అండ్ ఎస్పెషల్లీ సెక్షన్ 16(4) is one of the dangerous section.
సార్ నేను ఇన్పుట్ తీసుకోలేదు, సబ్సిక్వెంట్గా నేను తీసుకోలేదు ఒక టైం పీరియడ్లో, కాబట్టి నేను ఇంకా నీకు ఇవ్వను, ఆ రైట్ పోయింది అనడం అన్నది ఎంతవరకు న్యాయం? నేను వాటికి డబ్బులు కట్టేసాను, నేను కట్టేసిన డబ్బులు కూడా నాకు మీరు తిరిగి ఇవ్వకుండా నన్ను మళ్ళీ గ్రాస్ అమౌంట్ పే చేయమంటే నా మార్జిన్స్ ఒక్కొక్కసారి ఆ ట్యాక్స్ పే చేయడానికి కూడా సరిపోవు. యాజ్ యూ రైట్లీ టోల్డ్ దట్ అవతల వాడు ఏమో వచ్చి ట్యాక్స్ రేట్ రాంగ్ అప్లై చేశాడు, సబ్సిక్వెంట్గా డిఫరెన్స్ అమౌంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కడుతున్నాడు, అటు డిస్ట్రిబ్యూటర్ కడుతున్నాడు, ఇటు హోల్సేలర్ కట్టాలి, ఇటు రీటైలర్ కట్టాలి. సో ఒక చైన్లో నలుగురు ఉన్నారు అంటే నలుగురు అదే అమౌంట్ 4 సార్లు కట్టడం ఎంతవరకు న్యాయం? సో ఆ పాస్ చేసే బెనిఫిట్ కానీ ఉండుంటే దిస్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఏ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సిచ్యువేషన్. ఒక చిన్న స్క్రీన్ సార్, అంటే జిఎస్టి యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎలాగుంది అని చెప్పడానికి. సరే కానీ చూస్తుంటే ఇప్పుడు వరకు డిపార్ట్మెంట్ ఇష్యూ చేసిన జస్ట్ సెకండ్ సార్, ఇప్పుడు వచ్చిందా? యా సార్ ఈచ్ క్యాలెండర్ ఇయర్లో మనకి రేట్ నోటిఫికేషన్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, నాన్ రేట్ నోటిఫికేషన్స్ ఎన్ని వచ్చాయి, ఈ రోజుకి ఎన్ని సర్క్యులర్స్ వచ్చాయి? సో సార్ మనకి గత 5 yearsలో 144 రేట్ నోటిఫికేషన్స్ వచ్చాయండి, 330 నాన్ రేట్ నోటిఫికేషన్స్ వచ్చాయి, అండ్ 186 సర్క్యులర్స్ ఈ రోజు వరకు ఇష్యూ అయ్యాయి సార్. ఈ రోజు వరకు అంటే నిన్న నైట్ వరకు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఈ రోజు మళ్ళీ ఏమైనా ఇష్యూ అయ్యి ఉంటే మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ రోజు మార్నింగ్ లిగిచేసరికి నిజంగా చెప్తున్నాను, వాట్సాప్లో ఏదో ఒక కొత్త సర్క్యులర్, కొత్త నోటిఫికేషన్ అన్నది మనకి ఎప్పుడూ కనబడుతున్నది. అండ్ సార్ ఈవెన్ ఫార్మ్స్ ఏ లెవెల్లో కాంప్లికేట్ చేశారంటే చూడండి సార్, మనకి ఈ రోజు టోటల్గా 171 ఫార్మ్స్ ఉన్నాయండి. అప్పీల్కి వచ్చేసరికి 8 ఫార్మ్స్, అసెస్మెంట్కి 18 ఫార్మ్స్, ఒక ఆడిట్కి 4, కాంపోజిషన్ డీలర్కి 8 ఫార్మ్స్, డిమాండ్ అండ్ రికవరీకి 29 ఫార్మ్స్. సో యూ కుడ్ లుక్ ఎట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ procedure restrictions. So this shows the amount of procedure restrictions that are there in GST, that is there in the GST. So somewhere అంటే ఇన్ని నోటిఫికేషన్స్ మీరు ఇష్యూ చేస్తే రోజు ఉదయాన్నే లెగిచిన వెంటనే ముందు బెడ్ మీద లెగిచిన వెంటనే దేవుడి పేరు తీసుకొని ఫోన్ తీసి, దేవుడా ఈరోజు కొత్త నోటిఫికేషన్ కానీ కొత్త సర్కులర్ కానీ వచ్చి ఉండకూడదు అని ప్రార్థించాల్సిన పరిస్థితికి వచ్చాం. ఎందుకంటే అది అర్థం చేసుకొని, దాని ఇంప్లికేషన్ అర్థం చేసుకొని, మనకున్న డీలర్లు ఎవరెవరికైతే హిట్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఉదయాన్నే బాబు ఈరోజు ఇలా మార్పు వచ్చింది, కొద్దిగా ఈ రోజు నుంచి మీ పద్ధతులు మార్చుకోమని. అంటే నిజంగా చెప్తున్నాను, ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో ఎంత ఇంటరాక్ట్ అవ్వట్లేదో ఈ చేంజెస్ గురించి డీలర్స్ అంత ఎక్కువ ఇంటరాక్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మన రేట్ నోటిఫికేషన్ కానీ చూస్తుంటే లాస్ట్ 2 days నుంచి ఫోన్ ఆగకుండా అసలు ట్యాక్స్ పరిస్థితి ఏమిటి, మాకు ట్యాక్స్ ఉందా లేదా, మల్టిపుల్ ప్రొఫెషనల్స్ మల్టిపుల్ సజెషన్స్ ఇచ్చి ఇప్పుడు ఉందా లేదా మనం ఎలా ప్రూవ్ చేస్తాం అన్న కాంప్లికేషన్స్ తీసుకొచ్చారు. వీ నెవర్ థాట్ దట్ జిఎస్టీ విల్ గోయింగ్ టు బికమ్ సచ్ కాంప్లికేటెడ్. సో జనరల్గా ఐ విల్ క్లోజ్ విత్ ఎ వెరీ స్మాల్ స్టోరీ. నేను ఇప్పుడు కూడా జిఎస్టీ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇది కామన్ ఫారంలో చెప్తూ ఉంటాను. ఒక పెద్ద వ్యక్తి ఉన్నారండి, హీ హాస్ డన్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ గుడ్ థింగ్స్. సో ఆయన చనిపోయిన రోజు ఆయన రిసీవ్ చేయడానికి ఇంద్రుడు స్వయంగా వస్తారు. ఇక్కడ ఇంద్రుడే వస్తారు, బాబు నువ్వు ఎన్నో మంచి పనులు చేసావు కాబట్టి రా నాతో పాటు రా అని చెప్పి ఇంద్రుడే తీసుకెళ్ళి అంటాడు, బాబు నువ్వు చాలా మంచి పనులు చేసావు, మనిషి అనేక 1-2 తప్పులు చేస్తావు. మనకి తెలిసింది ధర్మరాజు కూడా ఒక చిన్న తప్పు చేశారు. సో ధర్మరాజు అంటే వాడికే మిస్ అవ్వంది, మనం ఎలా మిస్ అవుతాం. సో నువ్వు కొంత నరకం అనుభవించాల్సి వస్తుంది దాని గురించి. సో నువ్వు ముందు నరకానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావా, స్వర్గానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావా అని అడిగాడు. సార్ నరకం ఎలాగుంటుందో స్వర్గం ఎలాగుంటుందో ఎప్పుడు చూడలేదు కదా సార్, నాకు ఒకసారి 2 చూపించండి, డెసిషన్ తీసుకుంటాను అన్నాడు ఆయన. సో ఆయనకి నరకం తీసుకెళ్ళాడట ముందు. అక్కడ చూస్తే అందరూ మందుపాటి, డ్యాన్సు, డిస్కో, ఎంజాయ్మెంటే చూశాడు. పెద్ద ఆయన బయటకు వచ్చారు. సార్ స్వర్గం ఎలాగుంటుందో చూపించండి అన్నాడు. చూస్తే అక్కడ ఏమో వచ్చి చాలా ప్లెజెంట్ మ్యూజిక్, అందరు కూడా దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నారు, దేవుడి కీర్తనలు అవుతున్నాయి. బయటకు వచ్చి ఆయన అంటాడు, సార్ 2 బాగానే ఉన్నాయి, బట్ సమ్వేర్ ఐ ఫీల్ నరకం నాకు ఎక్కువ సూట్ అవుతుందేమో, నేను నరకానికే వెళ్ళాలనుకుంటానని అన్నాడు. ఇంద్రుడు తథాస్తు అన్నాడు. తథాస్తు అని 2 నిమిషాల తర్వాత ఆయన ఆయిల్లో ఫ్రై చేయడం మొదలు పెట్టారట. ఆయన కేకేసి, ఇంద్ర ఇదేంటి అన్నాడు.
అయ్యా నేను చెప్పడం మర్చిపోయిన, ఇది మోడర్న్ కదా, మీకు స్టార్టింగ్ లో చూపించింది డెమో ఎడిషన్ అండి, ఇప్పుడు మీరు తీసుకుంటుంది ఫుల్ ఎడిషన్. సో మనకి జిఎస్టీ ఒక డెమో ఇచ్చారు, దట్ జిఎస్టీ మీకు ఇలా ఉంటుందని ఒక సినిమా ముందు చూపించారు, ట్రైలర్ చూపించారు. ఇప్పుడు సినిమా చూసిన తర్వాత అర్థమైంది ట్రైలర్ కి సినిమాకి ఎంత సంబంధం ఉంది, ఎంత సంబంధం లేదని. సో వీ హ్యావ్ యాక్సెప్టెడ్ దిస్, వీ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ద హాల్. సో ఇంక క్లైమాక్స్ వచ్చినంత వరకు కూడాను మనం ఈ సినిమాని చూడాల్సిందే. సో విత్ దిస్ ఐ వాంట్ టు ఎండ్. థ్యాంక్ యూ. అది సినిమా కాదు, అది సీరియల్. సీరియల్లో ఎలాగైతే 500 ఎపిసోడ్లు, 600 ఎపిసోడ్లు, 1000 ఎపిసోడ్లు, 2000 ఎపిసోడ్లు జరుగుతూ ఉంటాయో, హీరోయిన్ ముసలాడు అవుడు, హీరోయిన్ కూడా ముసలు అవదు. అలాగే వాళ్ళు అలా కంటిన్యూస్ గా వాళ్ళు ఇస్తూనే ఉంటారు సినిమా. ఇప్పుడు సినిమాకి అలాగే కదా సార్, 1, 2, 3, 4 వచ్చేస్తున్నాయి కదా సార్. అదే సో మనకి ప్రతి బడ్జెట్ కి 1, 2, 3 యాడ్ అయిపోతున్నాయి సార్. ఎస్. ఈ సింప్లిఫికేషన్ గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకున్నాను. ఇఫ్ బోత్ స్పీకర్స్ హావ్ కంక్లూడ్. సార్ yes sir, very much sir. I just want to say one thing ఏంటంటే, బై అండ్ లార్జ్ గా ద డైరెక్షన్, ఈ ఇన్వాయిస్ లిమిట్ ఇప్పుడు 5 crores కి తగ్గించి తర్వాత 2 crores తగ్గిస్తూ పోతూ ఉంటే 100% ఈ ఇన్వాయిస్ అయినప్పుడు గుడ్ డేస్ విల్ కమ్ అనేది ఒకటి. అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ ఒక నెగటివ్ అట్మాస్ఫియర్ కూడా అవసరం లేదు. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే దేర్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ వాక్యూమ్, అన్అడ్రెస్డ్ పోర్షన్ చాలా ఉంది. ఇప్పుడు అసెస్మెంట్లో రివిజనరీ అథారిటీ ఎవరు, మామూలు అథారిటీ ఎవరు, దేని తర్వాత ఏది, ఒక లీగల్ ప్రతిదీ సెక్షన్ 73, 74కి వెళ్తున్నాయి. 60 ఇప్పుడు మనకి సెర్చ్ కింద ఇనిషియల్ డేస్లో చాలా జరిగి ఉన్నాయి. సెర్చ్ కింద ఒకటి ఇనిషియేట్ అయితే సెర్చ్ ఈజ్ ఓన్లీ టు ఫైండ్ అవుట్ సర్టన్ డాక్యుమెంట్స్, అంతవరకైనా అందులోనే మొదలుపెట్టి మళ్ళీ ఆడిట్ మొదలైపోతుంది. సో ఎక్కడో దీని మీద గైడెన్స్ లాంటిది గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాలి అనే దాన్ని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తే, అలానే వేబిల్ ఆశీష్ గారు చెప్పినట్టుగా వేబిల్ దాంట్లో వేబిల్ అనేది ఒక డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్తో గూడ్స్ మూవ్ అవ్వడానికి మాత్రమే. వేరస్ దట్ వాజ్ అప్లైడ్ ఫర్ రేట్ వాల్యుయేషన్ ఇష్యూస్, ఈవెన్ డీమ్డ్ వాల్యుయేషన్, ఇది డీమ్డ్ సప్లై అనే వాల్యుయేషన్ ఇష్యూస్, అవి కూడా ఆఫ్ కోర్స్ లాట్ ఆఫ్ హైకోర్ట్స్ హావ్ సెడ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్, బట్ స్టిల్ ఆ బర్nt అయితే ఉంది. సో ఇఫ్ స్పీకింగ్ సర్క్యులర్స్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్ కనుక గవర్నమెంట్ నుంచి మనం తెప్పించుకోగలిగితే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అవర్ లా అండ్ వీ హ్యావ్ టు లివ్ విత్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ మ్యారేజ్, దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. సో దేర్ ఫోర్ మనం మన దానిని సెట్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో, because 5 years are also gone and we have the efficient able leadership here who can have direct access to the event to the maker direct. So what we can do is certain vacuums which are unaddressed మీద కనుక ఒక స్పీకింగ్ ఆర్డర్స్ వస్తే, what is the scope of section 129? It is only for documentary evidence. And what is the color of the amount that we paid under 129? అది ad hoc గానా, అది అసెస్మెంట్ ఆర్డరా? నాకు మళ్ళా ఇదివరకు ట్యాక్స్ అని అక్కడ కట్టేవాళ్ళం, ఇక్కడ కట్టేవాళ్ళం, ఇప్పుడు దాని పేరు ట్యాక్స్ తీసి 200% పెనాల్టీ అని చేసేసారు. సో ఇఫ్ దిస్ గోస్ లైక్ దిస్, ఈ వ్యాక్యూమ్స్ పైకి తీసుకుని, అలానే ఆల్ టెక్నికల్ లిటిగేషన్స్ వేర్ దెర్ ఇస్ నో రెవెన్యూ ఇంప్లికేషన్, వేర్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గాట్ ద ఫుల్ ట్యాక్సెస్, వేర్ డీలర్ హ్యాడ్ సఫర్డ్ ఫుల్ ట్యాక్సెస్, ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ లీగాలిటీ. ఒక బటన్కి ఒక బటన్, ఐజిఎస్టీది సిజిఎస్టీలో వేయటం, ఇటువైపు దట్టు, ఇట్లాంటి మిస్టేక్స్ అన్నిటికీ ఒక రిడ్రెసల్ ఫోరం అలా మనం కనుక తీసుకొని వెళ్ళగలిగితే ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ అనేది నా ఉద్దేశం. లాట్ ఆఫ్ లీగల్ ఇదివరకటితో పోలిస్తే ఉన్నాయి, అండ్ ఇట్ ఈస్ వీఆర్ ట్యూనింగ్ విత్ మేబీ ఇట్ ఈస్ ద ట్రబులెన్స్ ఈజ్ ట్రాన్సిటరీ. ఈ గందరగోళం అంతా కూడా తాత్కాలికం అనేది నా భావన. సో ఓన్లీ విత్ దట్ నోట్, అండ్ ఆల్రెడీ పీపుల్ హ్యావ్, నాకు దండం పెట్టుకునే దాంట్లో ఇంకోటి కూడా యాడ్ చేయాలి. ఇవాళ నోటిఫికేషన్ ఉండకూడదు, ఒకవేళ ఉంటే సీతాపతి గారు దాని మీద నోట్ పంపించాలి. విత్ దిస్ ఐ హ్యాండ్ ఇట్ ఓవర్. థ్యాంక్ యూ సార్, ప్లీజ్. ఇప్పుడు ఇందాక వీళ్ళంతా అన్నట్టు దిస్ ఈజ్ ఎ మ్యారేజ్ అన్నట్టు, మ్యారేజ్లో అయినా కానీ ఒక ఆప్షన్ ఉంది, డైవర్స్ తీసుకుని పోవచ్చు. ఇద్దరు పడట్లేదు, డైవర్స్ తీసేసుకోవడానికి. కోర్టు కూడా ఏం చెప్పారంటే, ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు కూడా రూలింగ్ ఇచ్చింది, ఇద్దరికి పడినప్పుడు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ ఇది, డైవర్స్ ఇచ్చేయకూడదు. జిఎస్టీలో అలా కాదు, వాడు చెప్పింది వినాల్సిందే, వినకపోతే చచ్చేసావు. ఇప్పుడు కోర్టుకు వెళ్దామంటే ఎవడు వచ్చేవాడు లేడు. ఇప్పుడు ఈ సెమినార్లన్నీ పెట్టుకుంటున్నాము,
ఈ సెమినార్లు పెట్టుకొని మనం ఏదో వాళ్ళని తిట్టాం, వీళ్ళని తిట్టాం, గవర్నమెంట్ వాళ్ళని తిట్టాం, ఇలా చేశారు, అలా చేశారు. బట్ వెన్ ఐ హ్యావ్ canvassed, why don't you come? We will challenge this particular section. We will challenge this particular rule. We will challenge the analogy behind it. And చెప్తే ఒక్కడు కూడా రాదు. ఎందుకంటే they are happy. Probably they are happy. And with whatever the taxes, with whatever the interest, with whatever the penalty that is imposed by the central government and state government, లేకపోతే బెదిరించో భయపెట్టో ఏదో ఒకటి ఆ కట్టేస్తే కనుక అయిపోతుంది కదా సార్ మనకి. కరెక్టే. కానీ ఎక్కడి నుంచి తెస్తున్నారు ఈ డబ్బులు? ఎవరి డబ్బులు ఇవి? ఎందుకు కట్టాలి? ఏమిటి అనేది ఎవరైనా ఆలోచిస్తున్నారు అసలు? ఇందాక శివప్రసాద్ గారు చెప్పారు, దిస్ ఈస్ అన్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కాన్సెప్ట్. లెట్ మీ రిమైండ్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కాన్సెప్ట్. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి? డైరెక్ట్గా ట్యాక్స్ కంటే కదా ఇది చాలా గొప్పది, చాలా ప్రభావితం చేస్తున్నట్టు నథింగ్. డైరెక్ట్ ట్యాక్స్లో ఇంకా మన జేబుల నుంచి మనం కట్టాలి. రేపొద్దున ఏదైనా తేడాలు దళితులు చూపిస్తే కనుక దానికి బాధ్యతలు మనమే అవుతాం. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్కి వచ్చేటప్పటికి అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఏజెంట్, ఇది చాలాసార్లు నేను చెప్పాను. ప్రిన్సిపల్ ఏమో గవర్నమెంట్, డీలర్ ఏమో ఏజెంట్. డీలర్ పని ఏమిటి? గూడ్స్ అమ్మాలి, ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయాలి, గవర్నమెంట్కి పే చేయాలి. సింపుల్. ఇక్కడ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ద డీలర్ పాకెట్స్ ద రెవెన్యూ దట్ లెజిటిమేట్లీ బిలాంగ్ టు ది గవర్నమెంట్, అండ్ వాడి జేబులో డబ్బులు కనుక వేసుకుంటే గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు వాంటన్లీ, దెన్ ఇట్ ఈజ్ లైబుల్ టు బి ట్యాక్స్. ఇప్పుడు అలాంటివి ఏమి చేయకుండా 200% పెనాల్టీ అన్నాడు, అది వ్యాట్ యాక్ట్లోంచి ఇక్కడ క్యారీ అయింది. ఇంకోటి అసలు పెనాల్టీ ఏమి వేయకూడదు నువ్వు అని అంటున్నాను నేను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ ప్రూవ్ దట్ ఈస్ అన్ ఇంటెన్షనల్ మిస్టేక్ ఆఫ్ ది డీలర్. ఇంటెన్షనల్ మిస్టేక్ అనేది ప్రూవ్ చేయగలిగితే డిపార్ట్మెంట్, దెన్ యూ కెన్ లివ్ ది 100 times పెనాల్టీ. దెన్ ఈ 25%, 10% ఈ పెనాల్టీలు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నాం మనం. సపోజ్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ అదే చెప్తున్నాను, క్లాసిఫికేషన్ ఉంది. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కమోడిటీ సేస్ ఇట్ ఈస్ 5% or 12% or 18%, వాట్ ఎవర్ మేబీ. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు చెప్తారు 18% బాబు, దీనికి 5% కాదు అని చెప్పేసి. దాని మీద మళ్ళీ మనం వెళ్తాం, ఏఆర్ దగ్గరికి వెళ్తాం, ఏఆర్ దగ్గరికి వెళ్తాం, ట్రిబ్యునల్కి వెళ్తాం, ఏడీసీ దగ్గరికి వెళ్తాం, లేకపోతే కోర్టుకి వెళ్తాం. ఏదో మొత్తానికి ఒక నెగిటివ్ జడ్జిమెంట్ వస్తుంది మనకి నెగిటివ్గా. దెన్ ఆర్ యూ నాట్ పేయింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్? పే చేస్తున్నాం కదా, ఇంకా అప్పుడు పెనాల్టీ ఎందుకు పడుతుందండి? పెనాల్టీ ఎందుకు వేయాలి అసలు? ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి పెనాల్టీ కట్టి ఏం కట్టాలి? ఇది నేనేమి వాడు నేను ఇక్కడ ఏజెంట్ కింద వాడు కొనుక్కున్న వాడి దగ్గర నుంచి నేనేం కలెక్ట్ చేయట్లేదు పెనాల్టీ. ఇంట్రెస్ట్ నా జేబు నుంచి నేను కడుతున్నాను ఫర్ ద మిస్టేక్ ఆఫ్ మైన్. అప్పుడు పెనాల్టీ ఏమిటి? డైరెక్ట్ ట్యాక్స్లో పెనాల్టీ వేయండి, ఒప్పుకుంటాం. ఇంట్రెస్ట్ వేయండి, ఒప్పుకుంటాం. ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్లో పెనాల్టీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి? పైగా 129 200%. ఎందుకు? బోగస్ వేబిల్స్ ఇచ్చాడు, బోగస్ ఇన్వాయిసెస్ ఇచ్చాడు, బోగస్ ఇంకోటి ఇచ్చాడు. ఇది వ్యాట్లో కూడా అలాంటి ప్రొవిజన్ పెట్టారు, మీకు గుర్తుందో లేదో. వ్యాట్లో కూడా ఉంది ఆ ప్రొవిజన్. అదే ప్రొవిజన్ ఇక్కడ ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు. అప్పుడు నేను చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, వై షుడ్ యూ లివీ ద పెనాల్టీ ఆన్ ఎ డీలర్? లివీ 100 times పెనాల్టీ, దట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్. లేదా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ సో మచ్. ఇప్పుడు వాడు చూడండి, ఇప్పుడు మన సర్క్యులర్లో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన సర్క్యులర్లో గవర్నమెంట్ ఎంత క్లారిఫై చేసిందో చూడండి. ఏబిసి అన్నాడు, అదవతలు ఏదట్లు వీరుడు. ఏబిసి ఎందుకు? ఏబిసిలో మనకి వాడెవడో పే చేయకపోతే కనుక, వాడెవరన్నా పే చేయకుండా ఐటీసీ కనుక మీకు పాస్ చేస్తే అప్పుడు మీకేమీ రాదు, వాడికి ట్యాక్స్ వేయరు, పెనాల్టీ వేస్తారు మీకు. ఏమిటి అసలు ఈ రకమైన తెలివితేటలు ఏమిటి గవర్నమెంట్? అండ్ రెండోది, ఇందాక రిఫండ్ అంటున్నారు. రిఫండ్ ఎవరైతే తీసుకోలేదో వాళ్ళకి అలహాబాద్ హైకోర్టు చెప్పింది మొన్న, రిఫండ్ బాబు మీరు ఈ కోవిడ్ టైంలో రిఫండ్ అప్లికేషన్ వేసుకోవచ్చు, తీసుకోవచ్చు అని. సో కోవిడ్ టైంలో ఉంటే కనుక వాళ్ళు తీసుకోవండి, దట్స్ ఓకే. బట్ మోహిత్ మినరల్స్ కేసులో ఇప్పుడు మీరు 1 nation 1 tax అనేది అదే బిలీవ్ చేసామంతా. ఇందాక ఆశీష్ లేకపోతే ఎవరో చెప్పినట్టు ట్రయల్ బాగా చూపించారు వీళ్ళు.
1st July 2017 అర్ధరాత్రి వచ్చి గుర్రం బండి మీద వచ్చేసి గనగన గంట వచ్చేసి ఎస్ GST వచ్చేసింది హో అన్నారు. వచ్చేసింది, బాగుంది, అంతా ఓకే. బట్ ఓషన్ ఫ్రంట్ అంటే when I was the senior standing counsel for the central excise and all, I have asked the department fellows, the chief commissioner and all, అరే అసలు గుర్తుందా లేదా మీకు, ఈ ట్యాక్స్ ఏమిటి, ఇదేమిటంటే ఏమో సార్ చెప్పారు ఏమని మేము వేస్తున్నాం. సరే అది పోతుంది అని చెప్పాను ఇప్పుడే. సరే అటు అదాని వాళ్ళు ఉన్నారు, డెఫినెట్లీ దే విల్ మేనేజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గాన్ నౌ. కానీ అక్కడికి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆ కేసు? చంద్రచూడ్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. చంద్రచూడ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూలంకుషంగా అన్ని ఏకా పీకుతాడు ఆయన, ఓడిగుడ్డుగా ఈకలు పీకే రకం. ఆయన ఏం చేశాడు, 243A చూడండి, ఇక్కడ 101 కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చినప్పుడు దే ఆల్సో బ్రాట్ 243A ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇంటి పిక్చర్. తెచ్చినప్పుడు మరి జాగ్రత్తగా చూసుకోవద్దా? 1 నేషన్ 1 ట్యాక్స్ అని చెప్తున్నామే మనం. స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సపరేట్గా పవర్ ఇస్తే ఒక్క మనకే పడుతుంది అని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలా అక్కర్లేదా? చూసుకోవాలి. చూసుకోకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ద పవర్ టు మేక్ ఇట్స్ లా. అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు? అదే ప్రాబ్లము. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సింపుల్ చెప్తున్నా, ఆ జడ్జిమెంట్ రాకముందు సిచ్యువేషన్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ మీద 20 lakhs అంది లిమిట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ 40 lakhs అంది. సో దేర్ ఈస్ ఎ వేరియేషన్ బిట్వీన్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు ఆ జడ్జిమెంట్ వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు ఏమంటారు స్టేట్ వాళ్ళు, అప్పటికే జడ్జిమెంట్ వచ్చిన మొన్నాడే 4 స్టేట్లు పెట్టేసాయి, మాకు వచ్చింది మేము పెడతాం ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అని. ఏంటి? దిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గోయింగ్ బ్యాక్ అగైన్ టు వ్యాట్, సెంట్రల్ ఎక్సైజ్, సర్వీస్ ట్యాక్స్. తను GST యాక్ట్లో పెద్ద లక్కున చెప్పిన, వర్స్ట్ కాంట్రాక్ట్ తీసుకొచ్చి సర్వీస్ ట్యాక్స్ వేసారు. ఎక్కడో అసలు ఏమన్నా అర్థం ఉన్నది? వర్స్ట్ కాంట్రాక్ట్ అనేది గూడ్స్ సప్లై చేస్తాము, దాంట్లో అది తీసుకెళ్ళి సర్వీస్లో వేశారు. అసలు సర్వీస్ డెఫినేషన్ ఏంట్రా బాబు అని అంటే 2012 వరకు సర్వీస్ డెఫినేషనే లేదు ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 1994లో. ఆ ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 1994 చెల్లదు అని నేను హైకోర్టులో రిట్ చేశాను. లోకూర్ గారు దాని మీద ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకొని 2011లో లోకూర్ గారు ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకొని ఎలా చెప్తున్నాను, ఇది ఫైనాన్స్ యాక్ట్ ఫర్ ది సేమ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అన్నాడు. నేను చెప్పేప్పుడు, సార్ see the finance act, it will have the preamble, it says that this finance act is only for the year 94-95. మరి సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఆర్ నాట్ టేకెన్ ఇట్స్ పర్మనెన్సీ ఇన్ నేచర్, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ కాల్డ్ యాజ్ ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 1994 under 97 of list 1 of 7th schedule to the constitution, residuary entry. Whereas income tax is having a separate entry, central excise is having a separate entry, customs act is having a separate entry. They are permanency in nature. So any amendment brought to the permanent act will also constitute as a permanency in nature. అంటే దీని మీద జడ్జ్మెంట్ ఏమైనా ఉందా అని 1961 ARలో చూపించి, సార్ ఇది జడ్జ్మెంట్, దీంట్లో చెప్పారు ఇలాగా అంటే ఆయన చాలా అప్రిషియేట్ చేసి వెంటనే స్టే ఇచ్చాడు. అది రఘురాంబాద్ దగ్గరికి వచ్చింది. ఆయన ఫస్ట్ ప్రియాంబుల్ చూసేసి, ప్రియాంబుల్ నువ్వు డిపెండ్ అవ్వకూడదు అంటాడు. ప్రియాంబుల్ డిపెండ్ అవ్వకూడదు అంటే కాన్స్టిట్యూషనే ఉండదు, అలా అనకూడదు. ప్రియాంబుల్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ వాల్యూ. ప్రియాంబుల్ కెన్ బి రిలైడ్ అండ్ కెనాట్ బి రిలైడ్ అపాన్ ది సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఆఫ్ ది కేసు అని చెప్పి, ఇది ఇలా ఉంది ఉందంటే దీని మీద జడ్జ్మెంట్ మళ్ళీ చూపించాడు. ఆ తర్వాత అది కేసు ఇంకా ఫైనలైజ్ అవ్వలేదు. సో ఇప్పుడు ఈ ఫైనాన్స్ యాక్ట్ 1994లో సర్వీస్ అనేది డెఫినేషన్ లేదు అని చెప్పేసి మేము ఎప్పటి నుంచి 2006 నుంచి మేము ఫైట్ చేస్తుంటే 2012లో 6544 అమెండ్మెంట్ చేశారు వాళ్ళు సర్వీస్కి. ద మీనింగ్ ఆఫ్ సర్వీస్ దట్ ఈస్ బీన్ డిఫైన్డ్ ఈస్, సర్వీస్ మీన్స్ a service provided by one person to other person. Service provided అంటే సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ అంటే ఎనీథింగ్ కెన్ బి టర్మ్డ్ యాజ్ సర్వీస్ అని వాళ్ళ ఉద్దేశం. సరే, అది అలా ఉంది. GST యాక్ట్ వచ్చింది. GST యాక్ట్లో గూడ్స్ దానికి డెఫినేషన్ ఇచ్చారు, సర్వీస్ దానికి డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. వర్క్స్ కాంట్రాక్ట్ తీసుకొచ్చి సర్వీస్లో పెట్టేశారు.
రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమూల్ ప్రాపర్టీ. ఇందాక ఒక గ్రూప్లో అయితే జరుగుతుంది. నేను చెప్పా అసలు సర్వీస్ అని ఎలా అంటారు రెంటింగ్ ఆఫ్ ఇమూల్ ప్రాపర్టీని, నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఈవెన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ హ్యావ్ ఛాలెంజ్ దట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బీన్ ఫైనలైజ్ టిల్ టుడే. ఎవరు దాని గురించి సంబంధం చెప్పట్ల. వేరే కమర్షియల్ రెంటింగ్ అయితే ట్యాక్స్ ఉంది, మామూలు డొమెస్టిక్ అయితే లేదు. ఇవన్నీ మనకు తెలుసు, యాక్ట్ చూసి చెప్పేవి చెప్పక్కల ఎవరు. ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ది స్టాట్యూట్. రెంట్ ఎప్పుడైనా సరే సర్వీస్ ఉందా, దాంట్లో సర్వీస్ ఎలిమెంట్ ఏమైనా ఉందా, దానికి సర్వీస్ అంటున్నావా దాన్ని అనే పాయింట్ని ఎవరో తీసుకోవట్లేదు. తీసుకుని దాన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తే ఈ రోజున సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టు కానీ వెళ్తే ఎట్లా అయితే వేరే వాటిలో చెప్పారో, సుప్రీంకోర్టు ఆర్ హైకోర్టు విల్ కమ్ టు ద రెస్క్యూ ఆఫ్ ది జిఎస్టీ పీపుల్. ఎందుకంటే మన గుజరాత్ హైకోర్టు ఒక జడ్జిమెంట్ చెప్పింది, చంద్రమండలం మీదకి వెళ్ళిన వాడు ఎలా చెప్తున్నాడు, ఏం చెప్తున్నాడో రాకెట్ ఇవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. కానీ జిఎస్టీ యాక్ట్లో తెచ్చే నోటిఫికేషన్స్, సర్క్యులర్స్, అమెండ్మెంట్స్ మాత్రం మాకే అర్థం కావట్లేదు. మాకు అర్థం కాకపోతే డీలర్కి ఏమర్థం అవుతుంది. కరెక్ట్ అది. ఇప్పుడు ఇందాక ఆశిష్ చెప్పినట్టు పొద్దున్న లేవగానే దండం పెట్టుకోవాలి దేవుడు, కానీ వాళ్ళు ఏం నోటిఫికేషన్ రాకుండా చూడండి, ఏం సర్క్యులర్ రాకుండా చూడండి అని. ఏమిటి ఇప్పుడు 1000 పైన మించిపోయాయి సర్క్యులర్ కానీ నోటిఫికేషన్ కానీ ఇవన్నీ. దాంట్లో ఇంకోటి, నోటిఫికేషన్ షుడ్ బి గివెన్ బై ది గవర్నమెంట్. నార్మల్ గవర్నమెంట్ వాడు అండర్ సెక్రటరీని ఒకటిస్తాడు, ఇంకోటి జాయింట్ సెక్రటరీని ఒకటిస్తాడు, సిబిఎస్ఈ చైర్మన్ అని ఒక గవర్నమెంట్ నోటిఫికేషన్ వీడిస్తాడు. యాక్చువల్గా సిబిఎస్ఈ వాళ్ళు సర్క్యులర్లు ఇదివరకు సర్క్యులర్లే ఇచ్చేవాడు, ఇప్పుడు సిబిఎస్ఈ వాళ్ళు కూడా నోటిఫికేషన్ ఇస్తున్నారు. ఏమిటి అసలు ఇదంతా ఎందుకు ఇంత సింప్లిఫై చేయొచ్చు, దీన్ని చాలా సింప్లిఫై చేయొచ్చు. కేవలం ఇప్పుడు గూడ్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్, గూడ్స్ సర్వీసు రెండింటి మీద ట్యాక్స్ వేస్తాము, ఇలా ఇది అంతే. మళ్ళీ 5%, 12%, 18%, 28%, 3%, 1%, ఎందుకు అవసరం లేదే. ఇది అవసరం లేని వాటికి లేనిపోని గొడవలు, లేనిపోని కాంప్లికేషన్స్ తెచ్చి వీళ్ళ బుర్ర పాడు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ వీఆర్ హ్యాపీ. ద ప్రాక్టీషనర్స్ అండ్ ద సిఎస్ ఆర్ మోర్ ఫేసింగ్ ది ప్రాబ్లమ్. ఎందుకంటే వాళ్ళు పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి నోటిఫికేషన్ చూసి ఆ నోటిఫికేషన్లో ఈ ఎంట్రీ ఈ కాలంలో ఇది ఉంది, ఇది వేయాలి, ఇది వేయకూడదు, ఇంకోటి వేయకూడదు అని చెప్పి టెక్నికల్ డిఫికల్టీస్ కూడా దే ఆర్ సో హార్ష్. టెక్నికల్ డిఫికల్టీస్ మీద కూడా దే ఆర్ సో హార్ష్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ది జడ్జ్మెంట్స్ ఆఫ్ ది కోర్ట్. ఇప్పుడు ఇంకోటి తెలుసా, ఒక హైకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ని వేరే హైకోర్టు కూడా ఫాలో అవ్వదు, వేరే స్టేట్లో జిఎస్టీ అథారిటీస్ ఫాలో అవ్వదు. అదే సేమ్ నేను ఇది సీనియర్ స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ అవ్వకముందు భారతదేశం మీద సర్వీస్ ట్యాక్స్ వేయాలని వీళ్ళు ప్రపోజల్ పెట్టారు. కేరళ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది, సింగిల్ జడ్జి, దాన్ని డివిజనల్ బెంచ్లో ఉంది. కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ మీద జడ్జిమెంట్ వచ్చింది. అది ఇక్కడ వేసాం. ఇక్కడ వేసినప్పుడు కళ్యాణ్ జోత్సేని గుప్తా గారు అప్పుడు సీనియర్ స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ దట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ టు సార్, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ గివెన్ బై ది కేరళ హైకోర్టు అని చెప్పాడు. ఆయన పుసుకుపోయి అంటే ఆయన తిట్టాడు. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దిస్? డూ యూ నో హౌ ది లాస్ ఆర్ ప్రొనౌన్స్డ్? డూ యూ నో ద సెంట్రల్ స్టేట్ అని చెప్పి మొత్తం తిట్టేసేసి ఒక స్టేట్ యాక్ట్ ఇచ్చింది, హైకోర్టు ఇచ్చింది త్రూ అవుట్ ది కంట్రీ. సెంట్రల్ యాక్ట్ కదా, సెంట్రల్ యాక్ట్ అయినప్పుడు how can the authority says that one state high court is issued this particular thing, we will not follow అని ఎలా చెప్తారు? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో కమిషనర్ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ స్టేట్ has given a circular, has given a ruling, then that is binding on all the circulars, on all the commissioners in the other states అని చెప్పారు. సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు చెప్పారు. ఇలా ఉన్నప్పుడు మరి ఏమీ తెలియకుండా ఏదో యాక్ట్ చూసేసి వాళ్ళు ఇష్టం చేస్తామని బెయిల్ అంటాం. మన డీలర్స్ కూడా అన్నీ వాడు బెదిరిస్తున్నాడు సార్ మమ్మల్ని, వాడు బెదిరించకపోతే మాకు బాధ లేదు, కానీ వాడు బెదిరిస్తున్నాడు, రేపొద్దున మేము బిజినెస్ చేసుకోవాలి కదా, మా దగ్గరికి వచ్చాడు వాడు, కాబట్టి మాకు ఎందుకు వచ్చింది, వాటికి కాంప్రమైజ్ అవుతాంలేండి. కాంప్రమైజ్ అవుతూ పోతే ఎన్నాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అవుతారు? ఏంటి దీనికి ఒక ఎండ్ అనేది ఏం కనపట్లేదు. సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనే దాని మీద ఈజ్ అనేది పోయింది, ఈజ్ అనేది లేదు, అంత కాంప్లికేషన్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే. సార్ సీతాపతి గారు, సారీ ఫర్ టేకింగ్ యూ టు. మీరు చెప్పండి. Can I take? ఎస్ సార్, మీరు చెప్పండి సార్.
I agree with both the chartered accountant and Siva Prasad sir and Ashish sir. The main contents, what we are facing the problem, the intention, the implementation of the GST law at the time of 17/2007, there show the picture. Every taxpayer will get input tax credit automatically. After 5 years also, it is not automatically. We are facing a lot of problem. According to my opinion, the intention of the government is don't want to do any input tax credit. Indirectly, they want to retain with them with so many conditions. That is my personal intention. Second thing is too much of compliances, sir. It is very difficult. Too much of compliance, we are wasting our time. But that dealer is not understand what we are doing services to him. Second thing is regarding challenge interpretation issues. We are a lot of interpretation issues, especially in GST. As a chartered accountant, as an advocate and tax practitioner, we are interpretation as per law. But the department officers, their own interpretation, their own way. Even central GST and state GST also. What their intention is, I have a IRS officer, I am the central GST officer, I am the state GST, I have a power. Whatever I am telling, whether it is wrong, it is material. Whatever I am telling, it is correct. Their own interpretation, because of lot of issues will come. Second thing is, here I have given one suggestion to our state president. After 5 years, now we have discussed GST. What are the problems faced by the tax professional taxpayer from 17/2007 to till now? My suggestion is we have to constitute a committee on behalf of AP Tax Bar Association, along with like senior Siva Prasad sir and Ashish sir. We are preparing one in detailed memorandum with point wise. What are the difficulties technically, non-technically, legally, and we have to provide solutions from us. We have to prepare one detailed memorandum and approach the GST Council and CBSE across the table. We have discussed. Some extent we will get relief. That is my experience. My suggestions are. Second thing is suggestions. As of now, the department offices not change their mindset, sir. Still, they are treating the dealer is a cheater. Even tax practitioner, advocates, chartered accountants are support for their profession. That is not correct. They have to change mindset. Finally, my suggestion is entire GST body is VAT, but skin is GST only. Ultimately, recently, the Supreme Court has also given one judgment. GST Council recommendations are not bind over on the state. That means there is no use of GST Council. After that, some of the officers argue with me. We are not reliable on the GST Council recommendation. Now we are not reliable on the CBSE circulars. Whatever state government has given circular, we are dependent on that only. Whether we have any problems, you have to file an appeal. Simply they are thrown the file. So my suggestion is at the stage, next council meeting is in Chennai, August first week. In the meanwhile, sir, Kumar sir, I have made one suggestion to you. You have to constitute a 5 members committee along with the two chartered accountants and our AP Tax Bar Association. You have to prepare one detailed memorandum, technically, non-technically, whatever I observed, legally also, and whatever item-wise, input tax credit, filing of returns, and claiming of refund, inward duty structure, and legal points. Also, we are preparing the drafting a questionnaire, and out the opposite side, we are also prepared a solution for that. We are submitted personally or discussed across the table with the CBIC officers and grievances cell. Mr. Nagaraj Kumar, I think is well loaded. Is also a good person. He listen patiently. Whatever he has submitted, he is to some extent will get relief. That is my confidence. Actually, I have AP Tax Bar Association on behalf of AP Tax Bar Association. I have almost all given some 10 tweets to the finance minister
Out of that, 6 were implemented. And with regard to a recent amendment with regard to the registrations by the central department, where they are asking a lot of unnecessary things, that also we have given to the chief commissioner of the central tax, which they are saying that they will look after the issue and they will rectify. So, as said by you, we will constitute the committee. Sir, And Prasad sir, Ashish sir, you have to cooperate with the tax bar, sir. Sure, sir. You have to prepare because 5 persons are allowed to take the appointment from the GST council and CBIC officers, topmost. We You have to should list down. Yes, sir. That is a very good move. We should across list the down. table. You have to discuss because last time, whenever I met last 2 years back, the commissioner of the principal secretary of the GST council, what is telling is we want the feedback from the what happening in the field level. Because as of now, we are relying on the field officers. Normally, department officers given feedback from their own way. No one come forward from the tax bar. So, whenever you submitted and discuss across the table with practical difficulties, some extent you have to get the positive thing. That is my session, sir. So, kindly cooperate with our tax bar, sir, both of you. Yeah, So what Tapakunda, sir. we do is, So we after should. the committee Yeah, Sir? constituted, we have a should. private meeting. Second thing is, especially most of the aspects are covered by them. The remaining recent notifications, time is not permitted. We have to organize another seminar on recent complicated issues, sir. So thank you both of you, and thank you very much, our president, giving an opportunity as a chairman. Thank you. Venkat, Venkatesh. నాకు అసలు ఇది ఒకటి అర్థం కాదు ఏంటంటే ఐటీసీ మీద ఇంత కాంప్లికేషన్ ఏముంది అసలు ఐటీసీ వద్దు తీసిపారేయండి అని చెప్పాను దాంట్లోనే చెప్పాను దీంట్లో కూడా వద్దు తీసేయండి అని చెప్పాను ఎందుకంటే ఈ ఐటీసీ లేనిపోని గొడవ ఇంకా లైఫ్ అది కాకుండా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లివ్ ద ట్యాక్స్ ఆన్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఒక డీల్ రావన్నట్టు చేశారు సార్ వర్క్ కాంట్రాక్టర్ ఇంత కాంప్లికేట్ అయింది సార్ 5% చేస్తున్నాము నో ఐటీసీ అన్నట్టు హాయిగా కడతామే అన్నాడు సార్ వర్క్స్ కాంట్రాక్టర్ అసలు వర్క్స్ కాంట్రాక్టర్ కి మీరు ఏమోంచి ట్యాక్స్ ఆర్సీఎం లో పెట్టియండి ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయితే డబ్బులు ఇవ్వాలో వాళ్ళే 5% కట్ చేసి వాళ్ళే పే చేసుకుంటారు ఎందుకంటే టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఒక పెద్ద ఇష్యూ అయిపోతుంది సార్ మీరు ఇంకా వాళ్ళే సప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళే కడుతున్నారు ఎవరు ఇస్తున్నారు అదే గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో అసలు ట్యాక్స్ తీసేయండి ఎందుకు రైట్ హ్యాండ్ నుంచి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇప్పుడు గొడవ ఏంటి తెలుసా హైకోర్టులో వేసాం ఇక్కడ ఏపీ హైకోర్టులో ఆల్మోస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఫైల్డ్ 25 cases in that the departments irrigation department water departments is not paying the money to these people in spite exactly, of the principal amount and these people have to pay from their pocket the GST department is saying that tax penalty interest మొత్తం అని వేస్తామని చెప్తుంది ఎలా వేస్తారు వేయటానికి లేదు కదా అందుకని మొత్తం అసలు ట్యాక్స్ తీసేంటారు బాబు అని చెప్తున్నాను అదే సార్ నేను ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ 12% 18% ఇచ్చారు 18వ తారీఖు నుంచి కాంట్రాక్ట్ అందరు రమ్మని ఎవరా బాబు 17వ తారీఖు ముందులోనే మీరు ఎంబుక్ రీడింగ్ చేసుకుని సంతకాలు పెట్టించుకోండి పాత రేటు వర్తిస్తుంది మీరు కనుక ఎంబుక్ సంతకాలు అవ్వకపోతే కొత్త రేటు వర్తిస్తుంది అని చెప్పి పంపించాను అప్పుడు అది కాదు దీనికి ఒకటి చెప్తాను నేను ఇప్పుడు 2017 నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఒక నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది ఏమనంటే కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్ మళ్ళీ ఎంటర్ అవ్వాలి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇవ్వాలి దాంట్లో ఇప్పుడు పెరిగిన రేట్ ఏదైతే ఉందో అది పెంచాలి అని చెప్పేసి ఒక అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయ్యారు వీళ్ళు ఇప్పుడు దీనికి కూడా కావాలంటే వెళ్ళి అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రతిసారి నోటిఫికేషన్స్ ఇచ్చినప్పుడు లేకపోతే రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ మారినప్పుడల్లా కాంట్రాక్టర్స్ అందరూ వెళ్ళిపోయి గవర్నమెంట్ దగ్గర కూర్చొని అయ్యా మీరు ఇట్లా వేస్తున్నారు ఇలా వేస్తే ఎవరికి అర్థం మీరు మళ్ళీ అగ్రిమెంట్ రెన్యూ చేయండి మళ్ళీ మాకు హయ్యర్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఇవ్వండి అని వీళ్ళు అడగాల గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు అలా కాదు ఇప్పుడు వీళ్ళు రోడ్లు వేస్తున్నారంటే ప్రజల కోసం వేస్తున్నారా లేకపోతే వాడి ఇంటికి వాడు వేసుకుంటున్నాడా ఈ డ్యాములు కడుతున్నాడంటే వాడి ఇంటికి వాడు కట్టుకుంటున్నాడు డ్యాము లేకపోతే ఇంకోటి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ తవ్వుతున్నాడు ఎర్త్ వర్కింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే వాడికి వాడు తవ్వుకుంటాడు ఏమిటి అసలు ఇది అసలు ట్యాక్స్ తీసుకోలేదండి గవర్నమెంట్కి డబ్బులు కావాలి కదా పథకాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి గవర్నమెంట్కి ఎలాగైనా మనీ సర్క్యులేట్ అవ్వాలి కదా వీళ్ళు చెప్తే ఎలాగా
బికాస్ 2014 సెప్టెంబర్లో రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అనౌన్స్ అయినప్పుడు హైకోర్టు ఏపీ హైకోర్టు జాయింట్ స్టేట్ ఉన్నప్పుడు బిఎస్ఎన్ఎల్ కేసులు ఇచ్చింది. కొత్త రేటు వర్తిస్తా, పాత రేటు వర్త కట్ ఆఫ్ డేట్ అంటే అప్పుడు హైకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే పాతది రీడింగ్ ఏది రోజైతే అయిందో ఎగ్జిక్యూటివ్ రేస్ అందు పెట్టి దట్ ద కట్ ఆఫ్ డేట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. సో వాట్ ఎవర్ రేట్ ఆఫ్ tax is applicable up to 14 previous rate, after 14 there is new rate. Without transferring of property, how the officer is charging the tax? కాదు, మీకు ఒకటి చెప్పనా, మీరు ఇంకా కట్ ఆఫ్ డేటు అది ఇది అంటారు. నేను అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయిన డేట్ ఏంటో చూడండి. ఎందుకంటే 20th century కేసు సుప్రీంకోర్టు ఒక రూలింగ్ చెప్పింది, జడ్జిమెంట్ చెప్పింది. ఏమని? ఏ స్టేట్లో ఎంటర్ అయితే ఆ స్టేట్ వాళ్ళే ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయాలి అని చెప్పి. అలాగా దాని బేసిస్ తీసుకొని అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయిన డేట్ ఏంటి, ఆ డేట్లో ట్యాక్స్ ఎంత ఉంది, అదే ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయాలి, అంతే, సింపుల్. దానికి హయ్యర్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ పెరిగింది కాబట్టి పెంచుకుంటున్నాము, అది తగ్గింది కాబట్టి తగ్గిస్తున్నాము. ఏజ్ అడిగితేనే నేను పెట్టాను సార్, బిఎస్ఎన్ఎల్ హైకోర్టు కేసు దాన్ని పెట్టి డ్రాప్ చేసి పాత రేట్ ఛార్జ్ చేశారు. అదే చెప్తున్నాను కదా. ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఎవరికి ఇష్టం వచ్చింది వాళ్ళు, ఎవరికి తోచింది వాళ్ళు. అండ్ ఈ గవర్నమెంట్ సైడ్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా కూడా ఈ రకమైన ప్రొసీజర్ ఇప్పుడు దీని మౌత్ దీంట్లో కేసులో ఓషన్ ఫైట్ దాంట్లో దాని ఇంప్లికేషన్స్ చాలా రాంగ్ ఉంటాయి మీకు. ఎందుకంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చేస్తారు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వీళ్ళు చేస్తారు. ఈ రెండింటికి మధ్య జిఎస్టీను ఇప్పుడు డీలర్ ఉన్నాడంటే వాడు చచ్చిపోయి మొత్తం అసలు జిఎస్టీ ఎత్తిపడి తప్పండి అంటారు. ఇది ఏంటో అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు. దే ఆర్ రాంగ్. అసలు చాలా స్మూత్గా జరగాల్సిన సిచ్యువేషన్లో వచ్చి జనాల్ని కాంప్లికేట్ చేసి దానికి జనాలందరూ చాలా బాధపడేట్టు చేస్తున్నారు వీళ్ళు. అల్టిమేట్గా ఎండ్ యూజర్ సఫరర్ ఎవరండి? మీరు, నేను, ఇంకోళ్ళు ఎవరైనా సరే. ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ వాడికి బుద్ధి లేకపోతే సరే, వాడు కూరగాయల మార్కెట్కి వెళ్ళి లేకపోతే పప్పుల దుకాణానికి వెళ్ళి పప్పులు కొనుంటే వాడికి తెలుస్తుంది రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. అక్కడ ఆలోచించమనండి ఒకరిని. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని అంతే, ఒక ఆర్టికల్ రాశాను. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పుడు వాడికి ఏదో ఇస్తారు, వాడు రిటైర్ అయిపోతాడు. అయిన తర్వాత వాడు సెల్ ఫోన్ కొనుక్కోండి మార్కెట్కి వెళ్ళాడు. మార్కెట్కి వెళ్తే దాని మీద రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ చూసి అమ్మో ఇంత రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్సా అంటాడు. అప్పుడు తెలుస్తుంది వాడికి నొప్పి. ఇది చాలా చాలా చండాలంగా ఉంది అసలు. ఇది ఒక పక్కనేమో మనకి రూపీ రేట్ ఏమో పడిపోతుందా. ఇది చాలా 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 అన్యాయంగా ఉంది. వెంకటేష్ సార్ ప్లీజ్ సార్ చెప్పండి సార్. కంప్లీట్ చేద్దామా? 12:58 కుమార్ గారు కంక్లూడ్ చేద్దామా? 12:58 అయింది. అదే ఇలా మాట్లాడుతూ ఉండమంటే మాట్లాడుతూనే ఉంటాం మనం అంతా. రాత్రి నుంచి ఫీవర్ రాత్రి నుంచి ఎవరు రాత్రి నుంచి నాకు ఫీవర్ ఇష్గా ఉంది. ఫీవరా మీకా? నాకు 3 రోజుల నుంచి ఉంది ఫీవర్. సార్ కుమార్ సార్ సెషన్ వద్దులేండి సార్, కంక్లూడ్ చేసేద్దాం సార్. కంక్లూడ్ ఇంకేం లేదు అంటున్నా, ఊరికనే అన్నా నేను. బలవాడు భయపడిపోయి సెషన్ ఎండ్ చేసేద్దాం, టాపిక్ డైవర్ట్ అవుతుంది. అదే భయపడిపోయాడు అప్పుడే, ఊరికనే. కంక్లూడ్ చేసే సార్, మీరే కంక్లూడ్ చేసేయండి సెషన్ ని. ఓకే, ఐ థ్యాంక్స్ శివప్రసాద్ గారు, ఆశీష్ అండ్ సీతాపతి గారు ఫర్ దేర్ ఎన్యూమరేటెడ్ నాలెడ్జ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ షేర్డ్ టుడే. అండ్ అంత నాలెడ్జ్ అంత పెట్టుకుని సరే సీతాపతి గారు చెప్పినవన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసి వీఆర్ ఆల్ హియర్, మనమంతా ఇక్కడ ఉన్నాము. డీలర్స్ మనకేంటంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఎండ్ యూజర్కి మనం న్యాయం చేయలేము, కనీసం డీలర్స్కి లేకపోతే వీళ్ళు ట్యాక్స్ ప్రాక్టీషనర్స్కి సిఏఎస్కి వరకు న్యాయం చేస్తే బాగుంటుంది అని నా ఉద్దేశం. దానికి తగ్గట్టుగా మనం శ్రమ పడదాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.